नमस्कार चिन्मय परिडा नंद आपन को बहुत बहुत स्वागत क्रिकेट वाणी इंस्टाग्राम लाइव शो रे। निश्चय निश्चय नमस्कार। अपेक्षार अंत घटिला बहुत समय आम अपेक्षा करथिलु चिन्मय परिडा सहित कथबार्ता हवा पई फाइनली पांचटा सीजन को दे जाईची तो अपेक्षार फल मिठा कुआ जाई थाए चिन्मय परिडा और मो पई तो निश्चित भाव रे आज एक्साइटमेंट रही आपण सहित कथबार्ता हेबी आपण विषय जानवा चेष्टा करी शायद मुझे जानी दर्शक से जानना तो मो मो जरिया मु चेष्टा करी आपण क्रिकेट कैरियर रो जो स्टोरी रही दर्शक बंधु मान पाखे पहुंचाई सर्वप्रथम केमती अच्छा आपण? निश्चय बहुत बहुत भल अच्छी ठीक अच्छे। चिन्मय परिडा नंद दर्शक माने आज भी कंफ्यूज अच्छा चिन्मय परिडा कोठो बिलोंग करते एक्चुअली घर कोठी डिस्ट्रिक्ट कोटा टिके क्लियर करिवे। चिन्मय परिडा को घर हला केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट हां हां ब्लॉक आ ओटा गां सिंगिरी गां ना सिंगिरी ओके केंद्रापड़ा रसावली जति मीठा चिन्मय परिडा आपण जते कभर ऊपर छक्का लगांती से शॉट भी सेति मीठा थाए। क्रिकेट को काहे की बाछिले क्रिकेट को नै के ते दुर्बलता कोन पई आ ये जर्नी केबे स्टार्ट हेतला केबे थारु आपण प्रोफेशनली क्रिकेट खेली आसिलेनी? क्रिकेट रो प्रति दुर्बलता कोन हमर एक्चुअली फैमिली सब क्रिकेटर दादा बड़ भाई हुंतु मु सानो भाई सब क्रिकेटर आउ हम गां टा गोटा जानि के एमती गोटा क्रिकेट जानि के गोटा फेस्टिवल सिंगिरी कहला माने आय तो सब क्रिकेटर जी भी छोट बळु बाहरला से क्रिकेट ही खेलला सेमती गोटा इमोशन गां रे गोटा खेल ए से क्रिकेट प्रति सेमती इमोशन रहला आउ क्रिकेट रो खेल रो जर्नी टा स्टार्ट बोधे हो जाइछि 2007-8 रु हमर से थिले गोटे हमर सीनियर हेबे कुन्ना भाई बोली से मते नै कि जान स्कूल पढ़ला बेले बाहर को नै कि जानती खेला खेली करे पई तापर आस्ते आस्ते टिके 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 भलो खेलला परे आसिली हम निज प्रॉपर गां को गां टीम पटे खेलली देन 2009 रु बाहर टिके बुली बाली कि माने बाहर माने कोन से एबे तो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल मैच जानि कि हे जाउती तो सेतेले सब थिला आठरे फटामडे होला कि आली कनिका एमती सब बुली खेलिबाटा 2009 थारु आरंभ होई गला और स्टार्ट हो गला जर्नी देन आस्ते आस्ते स्टेप 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 एम चलला। आईसीएल सिंगिरी आपण मते कहउतले कि आपण को प्रोड्यूस करिछि जदी आज आपण ए स्थान रे पहुंचचंती ओडिसा रे गोटे स्वतंत्र परिचय आपण पाइछंती ताले सर्वप्रथम श्रेय दबाकू चाहिए आपण को प्रथम टीम आईसीएल सिंगिरी को ठीक है से टीम विषय कहबे कहना बहुत सारा लोग जानि नांती से टीम विषय रे एक्चुअली केबे स्टार्ट हेतला केमती कोन आपण डेब्यू करले आपण को के चांस देला से टीम रे? निश्चय भाई से टीम विषय जानी जंती बा जे भी देखि जंती जे भी खेली जंती चिन्नू भी बहुत खेली छी अधर भी अछि खेली छी जे भी सब खेली जंती सेमाने पचारे सेमाने बहुत जानी जंती कोन केटी शिखिबा को मिले। हां हां टीम रे सबले एमिति सब प्लेयर थांती सेमाने तुम बैकअप करेबे तमर कोनोसी कोठी खराब खेल कि कोन एमसी एति कॉन्फिडेंस देबे कि तुमको लागियो ना मु किछि ही कर देबी नेक्स्ट मैच मु ही जितेबी एमिति सब प्लेयर थांती बहुत बहुत माने भलो भलो प्लेयर हम बालियाराजा भी आसी खेली जंती टीम रे आपन तो जानि नथिबे प्राय पिला जानि नथिबे नंद भाई हेबे शुभकांत भाई हेबे चंदन भाई दिल्लु भाई आउ हमर पिंकन भाई एम सब भलो भलो माने बहुत बड़ बड़ सेमान सब लीजेंड माने एबे खेल छाड़ देलेनी तो सेमान जति बैकअप देछन माने बैकअप कर जति हमहु जति कॉन्फिडेंस देछंती कि तमे खेली परिबो ताको से तो खेली के एक्चुअली हमर सेति लेवल अप हेछि तो अजर फजर भी हमर खेलिया पई सेमान देखि के आश्चर्य कोन केन तमे खेलुछो जितुछो सेमान सब देखि के आश्चर्य जंती चिन्नू भी छोट बेले हमर ही खेलिछि कालू भाई दीपक प्रधान जे कालू भाई चिन्नू भी कहउतला ना से भी बहुत बढ़िया बैकअप फैकअप देंती आउ एमती सब आउ राजा भाई दिए से ही मते प्राय नियंती सब बाहर को बुले खेलिया पे हमसे ए सब चलछि आउ ओके ये क्रिकेट लाइन को आस्तिले जते बळे आपन को मार्गदर्शक किए थिले एक्चुअली आपन के पछरु पुश करथिले सिरमे तू ये कामटा करि परिबु आ आज हेनी काली हबो सब दिन पे आपन को सपोर्ट करि आस्तले से सपोर्ट तो सेमती हमर फैमिली टोटल क्रिकेटर मु फास्ट रो कहली सेमती केबे भी माने करे कहना कि तू एठी खेलियो काहे जाउ खेले जंती समस्त सब सपोर्टिव रहंती
इभेन कि आमर जेते प्लेयर भी थांती आमर जेते प्लेयर भी अछंती समस्त भी माने बहुत सपोर्टिव दियंती सपोर्ट दियंती कि हम्म तुम हम्म खेल किसी भी खेल भल खेल आमर गाँ ना रहीबार अच्छी तो सेही कॉन्फिडेंस टा आस्ते 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 निज ऊपर को आने पड़े कि ना हम गाँ को जितेको पड़ो जेहेतु समस्ते मानिले कि भल खेलुचु कि कौन सेମିତି आस्ते 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 क्रिकेट स्टार्ट टा हो गला ओके गाँ गाँ रु पंचायत पंचायत रु डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट आमे आपन को बहुत सारा टीम तरफ रु खेलुथिबार देखिचे किंतु एई सीजन कथा आमे मने पकेइबा जति टिके पछकु चाहिए देखिबा सीआरएन तरफ रु किछि मैच डीसीसी तरफ रु लगातार आपण खेली आस्तले पुणी आपण डीसीसी को लीव करके अदर टीम पटे खेलले तो मु देखिछि कि चिन्मय परिडा सब टीम रे कंफर्टेबल थांती तांको जो नंबर रे बैटिंग दिया जा जो जो जेतेबेले जहाँ भी करबा दिया जो बोलिंग जदि मिलुची तो बोलिंग भी आपण करि नियंती विकेट कीपिंग भी आपण करि नियंती एमती कि कैप्टेनशिप करिवार भी अभिज्ञता आपण पाखरे अछि तो टोटल ये जो 12-15 वर्षर क्रिकेट जर्नी रही आपको डिफाइन को टाइप रो करिवे तापर क्वेश्चन रखिबे आपन सामने रे ए जो क्रिकेट वर्ड को केमती आपन बुझेबे मते कि आपन को फैंस मानंगु नाइ नाइ मु एक्चुअली गोटे क्रिकेटर हिसाब रे मु माने जोटा क्रिकेटर माने प्राय अछंती कि बैट्समैन से गोटे क्रिकेट पार्ट बैट्समैन से गणाले कि अछंती बॉलर बॉलर से गणाले कि ऑलराउंडर अछंती कि विकेट कीपर अछंती मु क्रिकेट को हिसाब रे एमती देखे कि मु जेमती सबुथरे फिट हे पार्टी माने क्रिकेटर माने ये क्रिकेटर मु से हिसाब रे कि जने बॉलिंग दोच माने बॉलिंग करि परिबी जने बैटिंग दोच माने बैटिंग करि परिबी जदी कोच विकेट कीपर मो रिक्वायर्ड विकेट कीपर करि परिबी जने कोच जदी राउंडर में पके पे राउंडर में पके परिबी जहा भी दरकार क्रिकेट रो मु सेटा को माने मो निज तरफ रो भाबे कि एटा ही जने कोच जदी फील्डिंग करे बाउंड्री रे रखि जगी परिबी जने कोच जदी स्लीप रे ठिया पे छिड़ा भी जोटा भी फील्ड रे जहा भी रिक्वायर्ड होची जेमती मो पाखरे थिबो जने भरोसा देखाई परतो कि ये ही पारिबो तो सेटा भाबे कि एटा ही एक्चुअली क्रिकेटर तो सेटा ही ऑल इन वन माने सब किछि करि परिबे आपण पड़िया को बसली माने जहा भी रिक्वायर्ड हो जेमती मु करि परथिबी जिनस आमे सब दिन पई भूली जाऊ कि केते कष्ट करिवा को पड़ी थाए केते परिश्रम करिवा को पड़ी थाए ये स्थान रे आसी पहुंचिया पई तो फास्ट रु जदि आमे मने पकेइबा ताले चिन्मय परिडा आजि पर्यंत केते स्ट्रगल करिसंती ओडिसा रे गोटे परिचय सृष्टि करिवा पई गोटे भलो प्लेयर हेई कि देखेबा पई नाइ क्रिकेट तो बहुत स्ट्रगल हेइची माने क्रिकेट ता एमिति गोटे इमोशन थिला मते माने सुनिदे माने मते भोक होबना कि शोष होबना एमिति माने परिस्थिति जदि कहि देथिबे आगु तो मोबाइल किछि नथिला सेमती मोबाइल किछि नथिला मते बास कहि देथिबे कि 10 तारिख रे धर मैच अछि कि 11 तारिख रे मैच अछि मुते 9 तारिख ठारु आ भोक होन तो निदोन तो मु कोन केमती खेलिबी सेठी मते नेबे कि नाही ए से एमती जो दिन डेट थिबो से दिन मु भोर उठी गादै बादै पूरा रेडी हो बसतिबी केतळे आसी मते नेबी पूरा सकाळू कि भोक शोष किछि नथाबो बहुत स्ट्रगल माने आउरी सेतळ भी ट्रैवलिंग भी एते बहुत कष्ट थिला साइकिल नै पळाऊ 5-7 किलोमीटर खेलिया पे गोटे जगह मन गाड़ी फेडी किछि मिलला ना मु चाली पळेली भोर 10 टाळे पहुंचिया थिला भोर उठी गादै बादै चाली पळेली बाली गोड़ी ट्रक गोड़ी पैसा पत्र भी एते नथिला केंदाड़ा फेंदाड़ा जीवा हेले भी ए ट्रक फ्रक अटकेकी पळाऊ एमती सब चालची सेमती गोटे आस्ते 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 सुविधाटा हेला एबे तो बहुत सुविधा हे गेलानी आस्ते 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 सुविधा हला गाड़ी आसिला पैसा भी आसिला एमती एमती सब चालची आ ओके जेहेतु आपण केंद्रापड़ा रु बिलोंग करंती तो किछि प्लेयर केंद्रापड़ा रे बहुत माने सुपरस्टार रो आख्या पाइचंती तांको विषय रे मु टिके पचारिया को चाहिबी सर्वप्रथम तो मो माइंड को गोटे स्टोरी आछि जो मु शेयर करियो को चाहिबी आपन सहित कि चिन्मय परिडा आपण आ बालियाराज जेतेबेले जाउथले टूर्नामेंट खेलिबा पई चिन्नू बाबुनी आउ जो सब हमर माने सेतेबेलकर यंग प्लेयर थिले सी भी आपन को पछरे जाउथले आपन को खेल देखिबा पई एटा सत नाइ नाइ से माने आसंती मु तो चिन्नू तो छोटो थिला मता से तो बहुत लागे बाबुनी तो बहुत किना हला कि चिन्नू हम घर पाखर ना मु जाए खेलिया पई तांको पटरे भी जाए बहुत छोटो थिला ता से तो लागे तापरे आस्ते आस्ते एमती मैच फैच रे खेल रो जणा पड़ला कि से टिके तळे बड़ होला खेलिया पे तार हे गला तो सेटू जणा पड़ला कि ना से भी किछि खेली परियो तार भी सेमती इंटरेस्ट आसला काना से टाइम रे बहुत पिला
କ୍ରିକେଟର ବାହାରି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେନସନ ରୁ ଜଣା ପଡୁଥିଲା କି ସିଏ ହିଁ କିଛି କରିପାରିବ କାହିଁକିନା ଯୋଉ ଟାଇମ ରେ ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ ମୋର ମନେ ଅଛି ଚିନୁ ଆସି ମତେ କହିବ ତୁ ମତେ 2ଟା 6 ମାରିଲୁ ମୁଁ ବି ତତେ ମାରିଛି ମୁଁ ଯୋଉଠି ଜାଣିବି ଯେ ଆର ମାନେ ଫୋକସ ଟା କେମିତି ମାନେ କି ପ୍ଲେୟାର ଉପରେ ତାର ଫୋକସ ଟା ରହୁଛି କି ମୁଁ ୟାକୁ ବିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ସେଇଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଯଦି ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖିଲା ସେମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖିଲା ତାହେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉପରକୁ ସେ ଉଠିବ ଆଉ ଏବେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ କୋଉଠି ଆଉ ଯଦି ଆଜିକା ଡେଟ୍ ରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେୟାର ନା ନେବେ ଯେ କି ରିଅଲ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନର ମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ସେ ପ୍ଲେୟାର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେୟାର ଆଜିକା ଡେଟ୍ ରେ ଆପଣ କାହାକୁ ବାଛିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ନାଇଁ ଯଦି ରିସେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିହ୍ନୁ ହିଁ ହବ ଯଦି ରିସେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଓଭରଅଲ ଦେଖିବେ ତାର ଓଭରଅଲ ରେ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାଲିଆ ରାଜା ହିଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ବେଷ୍ଟ ହବ କାହିଁକିନା ସେ ବହୁତ ସାରା ବୁଲି ବାଲିକି ବି ଖେଳିଛି ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନିଂ କରିଛି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରେସର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବି କରିଛି ଓଭରଅଲ ଯଦି ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ରିସେଣ୍ଟ କଥା କହିଲେ 2-4 ବର୍ଷର ରିସେଣ୍ଟ କଥା କହିଲେ ତାହେଲେ ଚିହ୍ନୁ ହବ। ଓକେ ଏବେ ଆସିବା ଟିକେ ଆମର ଏଇ ସିଜନ ର କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଚିନ୍ମୟ ପରିବାରନନ୍ଦ ଆପଣ କଣ ଖେଳିଛନ୍ତି କଣ ନ ଖେଳିଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ସିଜନ ରେ ନିଜ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରେ ହାପି ଅଛନ୍ତି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ମଲାଲ ରହିଛି ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଶଙ୍କା ରହିଛି କି ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଖେଳି ପାରିଥାନ୍ତି ଏଇ ସିଜନ ରେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହୁଛି ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ନିଜ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରେ ମୁଁ ହାପି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଯୋଉମାନେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉମାନେ ବି ବିଲିଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋର 10% ବି ମାନେ ମୋର ଯୋଉଭଳିଆ ଖେଳୁଥିଲା ତାର 10% ବି ମୋର ଏବେ ନାହିଁ ମାନେ ମତେ ନିଜକୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଲାଗୁନି କି ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ସେମିତି ଖେଳ ଦେଖେଇ ପାରୁଛି ବୋଲି ତ ସେଇଟା ଜାରି ରଖିଛି ଏବେ ଟିକେ ଫିଟନେସ ଚାଲିଛି ଦେଖାଯାଉ ନେକ୍ସଟ ଇୟର କଣ ହଉଛି। ମତେ ମାଇଣ୍ଡ ରେ 2ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଆସୁଛି ଯୋଉଠି ଆପଣ ଟିକେ ଡିସପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବେ ଗୋଟେ ହଉଛି ବାଉଁଶ ଗାଡିଆ କପ୍ ଯୋଉଠି ଟିକେ ଖେଳ ବ୍ରେକ୍ ହେଲା ତାପରେ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଓଭର ରେ ଚେସ୍ କରିବାର ଥିଲା ରନ୍ ବି ବହୁତ ସାରା ଥିଲା ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଳନ୍ଦୀ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଓଭର ପକେଇଥିଲେ ଯୋଉଠି ଆମକୁ ବି ଫିଲ୍ ହେଲା କି ଚିନ୍ମୟ ପରିଡା ସାୟଦ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏମିତିକା ଲାଷ୍ଟ ଓଭର ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ଆପଣ ଆଚିଭ୍ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ? ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ତାପରେ ତ ଭାବିଲି ମୁଁ କହିଲି ମାସେ ଖଣ୍ଡ ଭାବୁଛି ଟୋଟାଲ ଖେଳ ହିଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ହଟେଇଦେବି ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖିବା କଣ ଯଦି ଆଉ ଖେଳି ପାରିଲି ଖେଳିବି ନହେଲେ ଆଉ ଖେଳିବିନି କାହିଁକିନା ସେମିତି ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ ସେମିତି ମାନେ ହେଇଛି ମୁଁ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ ଜିତେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମାନେ କେବେ ହେଇନଥିଲା ନା କି ମୁଁ ଖେଳିପାରିନି ମୁଁ ପଛରେ ବହୁତ ଭିଡିଓ ବି ଟ୍ରାଏ କରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଖେଳୁଥିଲି ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଖେଳ ବ୍ୟାଟ୍ ଚାଲୁନି ବ୍ୟାଟ୍ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି ଜଜମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନି ତ ଏମିତି ସାରା ଅଛି ପଛ ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ସବୁ ଟ୍ରାଏ କରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି କଣ କେମିତି ଖେଳୁଥିଲି କଣ କେମିତି ପ୍ରାୟ ଚିନୁକୁ ବି ଗୋଟେ ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରେ କଣ ମୁଁ ଆଉ ଖେଳି ପାରୁନି ସେ ତୁ ମତେ ପଚାରୁଛୁ ତୁ ମତେ ବୁଝାଉ ତୁ ମତେ ଏବେ ପଚାରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ହଉନି ଖେଳି ପାରୁନାହିଁ କଣ କରିବି କି ଜାଣିପାରୁନି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନାହିଁ କଣ କେମିତି ଖେଳିବି ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସବୁ କିଛି ଯାଇନଥାଏ ନା ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ତା ଉପରେ ଛାଡିଦବା କଥା ଆଉ ସେ ହିଁ ସବୁ ଠିକ କରିଦବ କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହାବି ଭୁଲ ରହୁଛି ତାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡିବ ଆଇ ହୋପ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଆପଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କମବ୍ୟାକ କରିବେ ଆଉ ସେ କମବ୍ୟାକ ଲାଉଡ ବି ଥିବ ଆଉ ଲୋକ ଦେଖିକି ବି କହିବେ ନାଇଁ ଚିନ୍ମୟ ପରିଡା ଇଜ ବ୍ୟାକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ସିଜନ ରେ ଆପଣ ଖେଳିଥାନ୍ତୁ ନହେଲେ ଯେତେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛି ଏଇ ସିଜନ ର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଚିନ୍ମୟ ପରିଡା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଗିଛି ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏଇ ସିଜନ ର? ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ମତେ ଲାଗିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉଟା ବୁରୁମୁଣ୍ଡାରେ ଆମେ ଜିତିଲୁ ସନ୍ଥପୁରା ଠାରୁ ମାନେ ଅନେକ ପିଲା ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାରି ସାରିଲୁଣି ଏମିତି ସବୁ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଛାଡିଲୁଣି ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ କାନା ମାରିକି ଜିତେଇଲା ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା କି ଆମେ ଅଲରେଡି ଏତେ ଭରସା କରିନଥିଲୁ ନା ସେ ମାନେ କାନାକମାରୀ ଉପରେ ଯଦି ଭରସା କରିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଉପରେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଉପରେ ସବୁ ଯେତିକି ଥିଲେ ସବୁ ଆଉଟ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଉଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ପୁରା ଆଶା ଛାଡି ଦେଇଥିଲୁ ନା ସେମିଫାଇନାଲ ବୋଧେ ହାରିଯିବା ସେଇଠୁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା ଜିତେଇ ଦେଇଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। କାନାଖମାରୀ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଇନିଂସ ଯଦି ଦେଖିବା ଫ୍ୟୁରିୟସ ଖେଳିଲେ ଆଉ ବୋରମୁଣ୍ଡା ବଲାଙ୍ଗୀର ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଉଠେଇଲେ
क्राउड विषय कौन कहे सेमीफाइनाल क्राउड जति बसते जो माहौल थिला से टूर्नामेंट विषय दी लाइन कौन कहे 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭାବୁଛି ବୋଧେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବୋଧେ ଗୁରୁମୁଣ୍ଡା ଯାଇ ଖେଳୁଛି ସେଠି ଦେଖୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେପଟ କ୍ରିକେଟ ଗୁଡା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲେଭେଲ ଅପ୍ କରି ଚାଲିଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉପରକୁ ଚାଲିଛି ଉପରକୁ ଚାଲିଛି ଏମିତି ଚାଲୁ ଆହୁରି ଏଥର ତ କଣ ଶୁଣିଥିଲି 2 ଲକ୍ଷ ନା କଣ ୱିନର ରଖିବେ ଆହୁରି ଭଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତ ସେମିତି ଚାଲୁ କ୍ରିକେଟର ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠି ଭଲ ଖେଳନ୍ତୁ ଏମିତି ନା ହଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର ବି ନା ହଉ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳ ହୁଏ ଏଥର ବି ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଖେଳ କରିବେ ओके यही सीजन रे जते भी मैच आपण खेली कोउटी क्राउड अधिका थिले क्राउड क्राउड तो मत लगे ऑलस्टार ही अधिका हुअंती काना से गोटा हे जाई सेमती फेमस बहुत जगह रो बहुत रू भी आसंती देखिबा पई फाइनल हो से फाइनल डेटा बहुत हुअंती ऑलस्टार रे ओके जदी गोटे ऑल ओडिसा टूर्नामेंट जदी आपण देखिबा कोउटी क्राउड अधिका हुअंती ऑल ओडिसा माने मो जति की खेलिबा हिसाब रे मत भलो भलो क्राउड जगह रे एथरो खेलिनी कि बहुत दिन लानी मु खेली पारनी तो बागड़िया भी बहुत भल क्राउड हुअंती बाउंसगड़ा भी हुअंती सबुआडे प्राय गुड़ा भी बहुत क्राउड हुअंती ओके ये सीजन जति की मैच खेली जदि गोटे चैंपियनशिप को आपण मने पकेबे कोटा आपण पई स्पेशल रहिबो चैंपियनशिप वो खेलला भितर हम कोउट हेई जो मोर भी मन नाही कने मु प्राय हारिछु मते लागु कि गुरुमुंडा ही जीतिछु आउ कोउठी एमती माने भलो जीतिबारे मते सेमती कोउठी लागुनी हम जीतिनु माने मो खेली ने सब जीति जंती मो खेलिबारे एते मु ये ही पारनी सक्सेस हेई पारनी नहीं लागिबो गुरुमुंडा ओवर द कैरियर जदि आपण कैरियर रु गोटे मैच जहाँ को शेयर करने को चाहिए कि चिन्मय परिडा से मैच को केबे भूली परिबे नाही आपण निज क्षमता बल रे से मैच रे विजय लाभ करथिले निज टीम को ट्रॉफी देइथिले तेंति गोटे माने ए जो 12-15 वर्ष क्रिकेट सफर भितरे गोटे मैच हमको शेयर करेबे कोन हेइतला से मैच रे सेटा भी कहबे नहीं नहीं सेमित तो हेइची 2टा मैच हेइची एक्चुअली गोटे जितिछु गोटे हारिछु 2टा मैच हेइची गोटे हला ऑलस्टार जोटा सेमीफाइनल ले हमर पळैतिला हम भलो भलो प्लेयर थिलु जगन थिला मो थिली हमर बाबुनी थिला गणेश थिला नूर थिला सब हमर रितु थिला हमर सिल्लू थिला सब थिले फाइनल मैच ता थिला सेमीफाइनल ले हमर पळैतिला शायद 14 रो 5टा ना केतरा विकेट एमती पळैतिला ऑलस्टार जोटा हम चैंपियन हेतिलु केंद्र प्लेयर तो से मैच जोटा भलो न खेलितिली 73 ना 72 एमती कोनटा खेलितिली तो सेटा जितिला परे ता बाकी बाल छोड़ तापर हम नेक्स्ट जीते से मैच टा रहइबो आ गोटा हम निज आईसीएल सिंगी रे गोटा खेलुतली गोविंदपुर रे 150 टारगेट थिला सेमिति पळेतिला 30-35 रे 5टा विकेट पळेतिला मु 100 गोटे पटरू मारी चलता मारी 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 लास्ट बॉल सिंगल करता एंती मारी 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 लास्ट रहिला 2 ओवर 50 रन थिला 2 ओवर 50 रन भी ट्राई करी लास्ट रहला 2 बॉल 7 रन सेतले मोर 95 मोर पर्सनल स्कोर हे जायतिला 95 रन 2 बॉल 7 रन थिला मु सेठी आउट हे जायतिली उल्टा डॉट हे जायतिले हमें हार जायतिली से मैच ता हमें हारी जायतिलु फाइनल मैच ता एटा हमें ऑलटा ओटा डिफेंड थिला सेटा हम जीतिलु ओके भगवान स्किल दे की पठाई थांती किंतु माइंडसेट आपणकर टेम्परामेंट आपणकर क्लास आपणकर आपण निज खेल को केमती इम्प्रूव करेंगे सेटा आपण को ऊपर ही डिपेंड करे तो आजिका यंगस्टर मानू चिन्मय परिडा नंद कौन एग्जांपल दबा चाहिए से क्रिकेट रे आहुरी बेटर हे जिवे देन आपण कौन कहबे हम यूथ पई यूथ क्रिकेट रो मु जानि गोटे मेन रूल है प्रैक्टिस जिते प्रैक्टिस करिवो सेते ही तमरो स्किल टा सेते बढ़ी चलिवो क्रिकेट रो आ गोटा हला फिजिकल वर्तमान केना जो गुला खेल होउची ना नाइट मैच भी होउची डे मैच भी होउची ट्रैवलिंग एते पड़ी जाउची ट्रैवलिंग आपण भी जाउतिबे निजे जानि परतिबे ट्रैवलिंग केते कष्ट होउची आपण जाई खाली कमेंट्री भी करूचंदी जानि परचंदी केते ट्रैवलिंग राति निद्रा ही पहुंचतिबे सकाळ थिबो कमेंट्री सेमिति प्लेयर भी राति निद्रा पहुंचंदी ट्रैवलिंग करी करी सकाळ थिबो खेल फॉर्मेट मैच भी हे जाउची प्राय 2-3टा मैच हे जाउची एमति तो सेति लागि फिजिकल दरकार खाइबा भी भलो दरकार आउ विथ प्लेयरंकर जो लेवल टा बढ़ाया पे हेले प्रैक्टिस टा मेन दरकार जहाँ भी बेले प्रैक्टिस करियो पड़िबो आ प्रैक्टिस सहित फिजिकल कले ही तमे लॉन्ग लास्टिंग कर परिबो
ଯେମିତି ମାନେ ଅଧିକା ଦିନ ଖେଳି ପାରିବ। ନହେଲେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବଳରେ ତମେ ଖେଳିଦେବ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ଆସିବ ସରିଲା, ଆଉ ଖେଳି ପାରିବନି। ସେଟା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବଳରେ ଖେଳିବ, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ହେଲେ ତମ ଯାହା ବି ହେଲେ ଫିଜିକାଲ ଆଉ ଖାଇବାଟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିଲାଗି ତମେ ବହୁତ ଦିନ ହିଁ ଖେଳି ପାରିବ। ଓକେ, ଏବେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଖିବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ର ଆପଣ ନାଁ ନେବେ, ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଯୋଉ ପ୍ଲେୟାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି କି ଫିଟ୍ ଲାଗିବେ ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେବେ। ଏଇ ସିଜିନ୍ ର ଗୋଟେ ଫିୟରଲେସ୍ ବ୍ୟାଟର କିଏ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ? ଫିୟରଲେସ୍ ବ୍ୟାଟର ଫିୟରଲେସ୍ ତ ମତେ ଲାଗେ ଚିନୁ ହିଁ ଫିୟରଲେସ୍ ହବ, କାହିଁକିନା ସେ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ହିଁ ଯାଏ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଥିଲା ମାନେ ଅଦର ପିଲାଙ୍କର ଭିତରେ ଅଦର ଟିମ ର ଫିୟର ହିଁ ଥାଏ ଓକେ କି ମାନେ କିଛି ହିଁ କରିଦବ, ହଁ ହଁ ମ୍ୟାଚ୍ ହଁ ଯୋଉ ବି ପରିସ୍ଥିତି ଥାଉ ଛଡେଇ ନବ। ଚିନୁ ହିଁ ରହିବ। ଗୋଟେ ପେସ୍ ବୋଲର ର ନାଁ ନେବେ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଗତିରେ ଏଇ ସିଜିନ୍ ପକେଇଛନ୍ତି ସେ ବୋଲିଂ। ପେସ୍ ବୋଲର ବର୍ଷ ଏତେ ସିଧା ବୋଲର ପେସ୍ ବୋଲର ମୁଁ ତ ଦେଖିନି, ଫିର୍ ବି ମତେ ଲାଗୁଛି ଲାଟୁ ହିଁ ରହିବ, କାହିଁକିନା ସେ ହିଁ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଜୋର ପକାଏ, ରନିଂ ବେଶୀ ସେ ପକାଏ, ପିଲାଡୁ ଓକେ ବି 2 ଜଣ ହିଁ ରହିବେ। ଓକେ, ଗୋଟେ ଏଇ ସିଜିନ୍ ର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ କଟର ବୋଲର ର ନାଁ ନେବେ, ଯିଏ କଟର ର ଇସ୍ତେମାଲ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। କଟର ହେଲେ 2 ଜଣ ରହିବେ, ଗୋଟେ ହେଲେ ଟେନିସ ରେ ରହିବ କାଳନ୍ଦୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହୁଁ ଆମର ହୁଁ ଲକି। 2 ଜଣ ରହିବେ, ହୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥର। ପ୍ରାୟ ରାଇଟ୍ 8ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ 7ଟା-8ଟା ମ୍ୟାଚ୍ କି 9ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ଭଲ ପକେଇଥିବେ, ଆଉ ଭଲ ଜାଗାରେ ହିଁ ପକେଇଥିବେ, ଯୋଉଠି ରିକ୍ୱାର୍ଡ କରୁଥିବ ରାଇଟ୍ ଟିମ୍ ପକେଇଥିବେ। ଓକେ, ଏଇ ସିଜିନ୍ ର ବେଷ୍ଟ ଫିନିଶର କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଛନ୍ତି? ଫିନିଶର ହୁଁ ଫିନିଶର ଏତେ ମନେ ପଡୁନି, 2-3ଟା ପ୍ଲେୟାର ଆସିବେ ମାଇଣ୍ଡ କି ଆସିବେ। ଆମର ଚିନୁ ବି ଆସିବ, ଇମ୍ରାନ ବି ଆସିବ, ସେମାନେ ଓଭରଅଲ ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ସିଜିନ୍ ନୁହଁ, ମୁଁ ଓଭରଅଲ ଦେଖିଛି। ହୁଁ ହୁଁ ସେମାନେ ଇମ୍ରାନ ତ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିନିଶ କରିଛି, ମାନେ ମୁଁ ତା ପ୍ରାଇମ ଟାଇମ ରୁ ଦେଖି ଆସିଛି। ୱାନ୍ ସାଇଡ ସେ ହୁଁ ହୁଁ ଫିନିଶ କରେ। ଏବେ ଚିନୁ ମଝିରେ ଫିନିଶ କରିପାରୁନଥିଲା, ସେ ମତେ ପଚାରୁଥିଲା ମୁଁ ମାନେ ଠିକ ଟାଇମ ରେ ଆଉଟ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ହବ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଗେମ୍, ସେଟା ହବ କିଛି ହଁ ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସିଏ ବି ମେଚର ହେଇଗଲା, ସେ ଜାଣିଦେଲା କଣ କେମିତି ଫିନିଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଚିନୁ ବି ହୁଁ ରହିବ, ହୁଁ ରହିବେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି। କହିହବନି କୋଉ ଟାଇମ ରେ କିଏ ଫିନିଶ କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ନ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ ରେ ଯୋଉଠି ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, କି ପଡିଆ ଭିତରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଏ କିଛି କହିଦଉଛି ଦେନ୍ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କୁଲ କାମ କମ୍ପୋଜ ପ୍ଲେୟାର ଖୋଜିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଏଇ ସିଜିନ୍ ର କୁଲ କାମ କମ୍ପୋଜ ପ୍ଲେୟାର ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଶାନ୍ତିରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି? ଏଇ ସିଜନ ରୁ ମୁଁ ବୋଧେ 2-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଇଆରସି ର ଖେଳୁଛି ଯୋଉ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ହଁ ହଁ ସୋମ ପ୍ରଜାପତି ଦୀପୁନି, ତା ପାଟିରୁ ରାଇଟ୍ କେବେ ବିପଦ କଥା ଆପଣ ଶୁଣି ନଥିବେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଆସିବ ହଁ ନା କ୍ରିକେଟ ରେ ଯେତିକି ଖେଳିବା କଥା ତାର ଏଫର୍ଟ ଦବ। କ୍ରିକେଟ କଣ ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ସିଏ ହସିବ। ଯାହାବି କଣ କହିବ ଦିପଦ ବାସ ଶୁଣିଲା, କିଛି କାହାକୁ କହିବ ନା, ଚୁପଚାପ ଯିବ ଚୁପଚାପ ଆସିବ। କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ତାର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, କ୍ରିକେଟ ହିଁ ଖେଳିବ ଚୁପଚାପ ଯିବ, କାହା ସହିତ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ ତାର। ସେଇ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ହୁଁ ଦୀପୁନି ପୁରାପୁରି ଅଲଗା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆମେ ଦେଖିଛେ, ପୁରାପୁରି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ବି ସେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଗ୍ରେସିଭ ପ୍ଲେୟାର ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ ଆଗ୍ରେସିଭ ପ୍ଲେୟାର କିଏ? ଆଗ୍ରେସିଭ ମତେ ଲାଗେ, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମେଣ୍ଡିସ ବୋଲି ଆଗ୍ରେସିଭ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚୁଇଁ କାଳିଆ। କାହିଁକିନା ହୁଁ ସେଟା ହୁଁ ହୁଁ ଆଗ୍ରେସନ ଦେଖାଏ। ମେଣ୍ଡିସ ଯୋଉଟା କରେ ସେଟା ହେଲା କଣ କହିଲ, ଏନର୍ଜି ଭରେ। ହୁଁ 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 ସେଟା ହେଲା ଏନର୍ଜି ଭରେ, କଣ ଟିମ ର କି ଏଗନେଷ୍ଟ ଟିମ ରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଏନର୍ଜି ମିଳିବ, କଣ ବ୍ୟାସ ମୁଁ ଅଛି କଣ ହବ ଆମେ ହୁଁ ଜିତିବା। ହୁଁ ଅଲଗା ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ଭିତରେ ଏନର୍ଜି ଭରେ, ସେ ନିଜେ ସେମିତି ଆକ୍ଟ କରେକି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ସାହସ ପାଆନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ଲେୟାର ହୁଁ ସାହସ ହୁଁ ପାଆନ୍ତି ନା ଆମେ ଜିତିବୁ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଭଲ ଆଗକୁ ବହୁତ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ନର୍ଭସ ହେଇଯାନ୍ତି। ତ ମେଣ୍ଡିସ ସହିତ ମୁଁ ହୁଁ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛି ନା, ସେ ମେଣ୍ଡିସ ଯୋଉ ଟିମ ରେ ଥାଏ ସେ ଆଗେ ଏନର୍ଜି ଭରିବ ପିଲାଙ୍କର। ନା ମ ହୁଁ କଣ ହୁଁ ହବ, ତତେ ବାଡେଇବ, ତୁ ପକା ମୁଁ ଅଛି, ତୁ ଏମିତି ପକା ସିଏ ତତେ ବାଡେଇ ଦବ, ଏମିତି ସବୁ ସେ ଏନର୍ଜି ଭରେ, ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଗ୍ରେସିଭ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗେ ସେ ହେଲା ଏନର୍ଜେଟିକ ପ୍ଲେୟାର। ଏନର୍ଜେଟିକ ପ୍ଲେୟାର, ଆଉ ଏପଟରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଚୁଇଁ କାଳିଆ ଆଗ୍ରେସନ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଲ ରେ ଆମେ ଆଗ୍ରେସନ ଦେଖିଥାଉ। ଆଗ୍ରେସନ ତାର ଥାଏ, କାହିଁକିନା ସେ ଟିମ ମେଟ କୁ ହିଁ ବିଗିଡେ, କୋଉଠି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲା ପ୍ରତି ବଲ ପ୍ରତି ସେ ସିରିୟସ ଥିବ।
କୋଉଠି ଟିକେ ଭୁଲ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ କହିବ କାହିଁକି ଏମିତି ପକେଇଲୁ, ତାକୁ ଏମିତି ପକା ସେମିତି ପକା। ତାର ହିଁ ଭିତରେ ଆଗ୍ରେସନ ବହୁତ ଥାଏ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମାନେ ଜିତିବାର ନେଗେଟିଭ ନୁହଁ, ପଜିଟିଭ ରେ ସେ ଆଗ୍ରେସନ ରଖେ। ମାନେ ଜିତିବାର ବୁକ୍ ଟା ଥାଏ, ସେ ଯାହା ନାହିଁ କିଏ ବି ଥାନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବ, ବୁଝେଇବ, ଏମିତି ପକା କି ଏମିତି ବାଡା କି ଏଠି ଜଗା ସେଠି ଜଗା, ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ କିଛି ଇଏ କରେ। ओके चिन्मय परिडा आम पाखे तो घंटाए समय अच्छी ता भीतर आम फटाफट क्वेश्चन आपण सामने रखिबू। एई सीजन रो गोटे यंगस्टर प्लेयर रो ना नेबे जे आपन को बहुत प्रभावित करचंदी। ना ए सीजन रो यंगस्टर मु दी जण ना नेबी, गोटे हला संजू ଥିଲା ଆମର DCC ର ମୁଁ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ବୋଲିଂ ସଞ୍ଜୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଲକି। କାଳନ୍ଦୀ ତ ଖେଳିଲାଣି, ମୁଁ ତ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦି ଜଣ ପ୍ରାୟ ଏଇ ସିଜନ ଟା ସଞ୍ଜୁ ଟା କିଛିଟା ଖେଳିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଆଉ ଆସି ପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଲକି ଟା ପଛରେ ଖେଳିଲା, ବହୁତ ନାଁ ବି କଲା, ଆଉ ଭଲ ବି ଖେଳିଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦେଇଛି। absolutely right संजू हंतु के लकी हंतु बहुत सुंदर बोलिंग करचंदी। ओके जदि गोटे फिल्डर आपण बाछिबे, गोटे नुह दीटा नुह तीनटा भी बाछि नेबे, भलो फील्डिंग एक्चुअली गन फील्डर की आपन को लागंती जे भलो कैचेस धरंती, आउटफील्ड रे बहुत भलो फील्डिंग करंती। ଫିଲ୍ଡର ମତେ ସବୁଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଓଡିଶା ଟେନିସ ରେ ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତେ ବି କହିବେ ସୋନା ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ରହିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ଡ ଏରିଆ କଭର କରନ୍ତି, ସୋନା ଭାଇ ହିଁ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ରହିବେ। ଆମର ଖଲାରୀ ଦୀପୁ ରହିବ, ସେ ବୋଧେ ମୁଁ ଲୁଟରେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେ 15-20 ରନ୍ ଫିଲ୍ଡିଂ ରେ ଖାଲି ସେଭ୍ କରିଥିବ। ଚିନୁ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଫିଲ୍ଡିଂ, ଛୋଟୁର ବି ବହୁତ ଭଲ ସେଭ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ପିଲାଡୁର ବି ବହୁତ ବଡ ଏରିଆ କଭର କରି ପିଲାଡୁ ବି ଭଲ ଫିଲ୍ଡିଂ କରେ। ତ ଏମାନେ ସବୁ ହିଁ ରହିବେ। ओके आईपीएल रे आपन को फेवरेट टीम किए? आईपीएल दिल्ली दिल्ली भल खेलता ये सीजन दिल्ली, किंतु ठीक टाइम रे गियर अप करि पाइलेनी, लास्ट आड़ को मैच हारी गले, आपन मन भी टिके दुख थिबो। आई होप कि दिल्ली नेक्स्ट सीजन बेटर करिवो। एमती किछि नाही, चालू। आईएसपीएल आसीबा ठारो बहुत सारा प्लेयर भाबिलेनी कि आमको से स्थान रे पहुंचीबार अच्छी, आमको से लेवल रे क्रिकेट खेलिबार अच्छी। आमे छोटू आकाश को देखिले गोटे एग्जांपल से सेट कले सब यंगस्टर मानक पई। इंडिया टेनिस जो टाइप रो ग्रो करूची आजिका डेट रे, आगुरु कहतले कि फ्यूचर नाही, किंतु एबे हमको आखि सामने रे फ्यूचर देखा जाउची। जदि आमे से लगन अगन पागलपन सहित मेहनत करिबा ताल निश्चित भाबरे से इनसटा हमको मिलिबो। इंडिया टेनिस से एमती 2-3टा प्लेयर को ना नेबे जहां को आपण भी फॉलो करछन्ती, तांकर आपण भी किछि सिखिछन्ती। नहीं मु एक्चुअली ते राउंडर मैच विषय रे मते जानिनी, फिर भी मु देखे हमर कोरोना वाला को प्राय देखे, कना से बोलिंग बैटिंग रा फिजिकल ता एते रखिछि से देखे। आ प्राय जगय सरकार बैटिंग भी देखे, कोन केमती से पिकअप करूछि। आ पूर्वरु गोटा देखुथिलि उस्मान पटेल लो, पूर्वरु देखे कना तार भी बहुत दिला उस्मान पटेल लो, तार ही माने आगु एबे के प्राय से खेलुनी। ଏବେ କାର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଜଗତ ସରକାର ଆଉ କରୋନା ବାଲା ଦି ଜଣଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରାୟ ଦେଖେ, ସେମାନେ କଣ କେମିତି ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଟ ସୁଇଙ୍ଗ କଣ କେମିତି ଜଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ରାଉଣ୍ଡ ଟା ଆମେ ଫପଡା ଖେଳୁଛୁ ନା, ରାଉଣ୍ଡ ଟା ଟିକେ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ପଛରେ ଯାଇ ଖେଳିବା। ଯୋଉ ଟିକେ ସୁଇଙ୍ଗ ଫୁଇଙ୍ଗ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖେ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାଚ, ସେମାନେ କଣ କେମିତି ଜଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କେମିତି। ତ ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ହିଁ ମ୍ୟାଚ ଦେଖେ। ओके आपण ड्यूज बॉल भी खेलती, मु जतिटा जानी आपण नॉकिंग बहुत करने को पसंद करती, आ खास करके ड्यूज बॉल जेतेबेले थाए आपण हाथ रे माने आपण बोलिंग करिया भी बहुत पसंद लगे आपण को। देन ड्यूज बॉल और टेनिस बॉल आ भितरे डिफरेंस कौन रही? आज ए क्रिकेटर आपण को चेंजेस कौन लगे कि नाई? आमे देखिछे कि टेनिस रु प्लेयर माने जेमति एबे आकाशदीप टेनिस क्रिकेट खेलुतले, एबे इंडिया रो गोटे फास्ट बॉलर स्ट्राइक बॉलर ही सारलेनी। देन आपण को कौन लगे ये दीटा फॉर्मेट अलग अलग पूरा पूरी, किंतु आज ए क्रिकेटर आपण केमति डिफाइन करिवे? ड्यूज खेलटा बहुत सेटा डिसिप्लिन ने खेल हुए। ଆଉ ड्यूज रो माने सेटा जो खेलटा हुए बैटिंग कथा जदि आपण पचारिबे, ड्यूज रे बैटिंग करियो कहले पेशेंस दरकार। आपण जति केते समय तुम क्रीज रे तुम टाइम स्पेंड करि परछो। ଆଉ ଟେନିସ ସର୍ଟ ଫର୍ମାଟ ହେଇଗଲା, 6 ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍, ତମେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଡଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ 5 ଜଣ ସେପଟୁ ଡାକିବେନି, ଏ ବଲ୍ ଟା ଆମେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ତମେ ଆସ, ଏମିତି ଡାକିବେନି। ସେମିତି ନାହିଁ, ड्यूज ରେ ତମକୁ ଭରସା ଦେବେ, ତମେ ଯାଅ ଖେଳିବ।
ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ 20 ଓଭର 30 ଓଭର 50 ଓଭର ଏମିତି ଫର୍ମାଟ ରହୁଛି ନା, ତମେ ଆରାମସେ ଟାଇମ ନେଇକି ଖେଳିପାରିବ, ପେସେନ୍ସ ଯେତେ ରଖିବ। ଡିଉଜର ଖେଳ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏତେ ବି ମାନେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହଁ। ଯୋଉମାନେ ବି ଟେନିସ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡିଉଜ ଖେଳିପାରିବେ ଆରାମସେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ତାର ବଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ କଣ କେମିତି ଆସୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛି କି ସ୍ପିଡ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ଟିକେ, କାହିଁକିନା ଡିଉଜରେ ଟିକେ ବଲ୍ ଟା ପଡିଲା ପରେ ଟିକେ ସ୍କିଡ୍ କରିକି ଆସେ, ଆଉ ଟେନିସ ଟିକେ ରହିକି ଆସେ, ଦିଟା ହିଁ ଫରକ। ଆପଣ ଯେତେ ଯଦି 150 ସ୍ପିଡ ରେ ଫୋପାଡିବେ, ବଲ୍ ଟା ପଡିଲା ପରେ କମ ସ୍ପିଡ ରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଡିଉଜ ଟା ଯଦି ଫୋପାଡିବେ ସେଟା ପଡିଲା ପରେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡ ରେ ଯିବ। ଏଇଟା ହିଁ ରାଇଟ୍। ଫରକ ଟିକେ ରୁହେ। ଓକେ, ତ ଲେଦର ବଲ୍ ଆଉ ଟେନିସ ବଲ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆର ଏମିତି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମେମୋରେବୁଲ ରହିକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଟିମ ର ଗୋଟେ ଏମିତିକା ମ୍ୟାଚ୍? ଦିଟା ମ୍ୟାଚ୍ ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଗେ, ଗୋଟେ ହେଲା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଫାଇନାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିଫାଇନାଲ, ଯୋଉ 2007 ର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ। କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଥିଲା, କେହି ବି ଭାବନ୍ତିନି କି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ତାକୁ ହରେଇ ପାରିବ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ସେ ଟାଇମ ର ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି, ସେଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ବି ପୂର୍ବରୁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଟା ହାରି ଯାଇଥାଏ, ନୂଆ ନୂଆ ଟିମ୍ ଟା ହେଇଛି ପାଇଁ। 2007 ସେମିଫାଇନାଲ ହାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ବିଲିଭ କରିଦେଇଥିଲି ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଯିବ, କାହିଁକିନା ପ୍ରାୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଯୋଉଠି ହରେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ସେଠି ଚମ୍ପିୟନ ହୁଏ। ରାଇଟ୍। ମ୍ୟାଚ୍ ଯେତେ ବି ସବୁ ହେଇଛି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ଯେତେ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରେଇଥିବ ଚମ୍ପିୟନ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ହିଁ ପ୍ରାୟ ବିଲିଭ କରିନେଇଥିଲି କି ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ଜିତିବ। ଦେନ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳ ଯିବ, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ବିଲିଭ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଟା ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଟା ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, କାଳେ କଣ ହେଇଯିବ। ଜିତିଲା ପରେ ସେ ଦିଟା ହିଁ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁଁ କହିବି। ଓକେ, ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିବ କି ଆଉ କ୍ରିକେଟ ଦେଖିବିନି, ଇଣ୍ଡିଆନ ଟିମ ର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବିନି, ସେ କରାରି ହାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିବେ? ନାଇଁ ସେମିତି ମୋର ମନ ନାହିଁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଟା ହାରିଲା ସେଇଟା ବି ଇଜିଲି ଜିତି ପାରିଥାନ୍ତା। ବ୍ୟାଡଲକ୍, ଖେଳ ତ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଥିଲେ, ସେଇଟା ହାରିଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଠାରୁ ସେମିଟା ହାରି ଯାଇଥିଲେ, ସେଇଟା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ପାଖାପାଖି ଅଲମୋଷ୍ଟ ମାନେ ଧୋନି ଆଉ ଜାଡେଜା ପୁରା ଜିତେଇବା ପାଇଁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ବି, ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଟିମ୍ ହଉ କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୌଣସି ବି ପ୍ଲେୟାର ହଉ, ଆପଣ କାହାକୁ ଆଇଡିଆଲ କ୍ରିକେଟର ବୋଲି ମାନନ୍ତି? ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର କୁ ବହୁତ ଫଲୋ କରେ, ସେ ହେଲା ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ। ମୁଁ ବହୁତ ଫଲୋ କରେ ଆଉ ବହୁତ ବି ମାନେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଫଲୋ କରେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ କି, କାହିଁକିନା ଡିସିପ୍ଲିନ ୱିଥ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର, କାହାକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ନିଜ ଖେଳ ଦେଖେଇବା, ବାସ୍ ସେଇଟା ହିଁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଅନ୍ୟମାନେ ତ ସବୁ ବହୁତ, ତେନ୍ଦୁଲକର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବେ ବିରାଟ କୋହଲି, ଧୋନି, ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର, ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି, ଏମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଆଇଡଲାଇଜ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ ରେ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍, ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଅଛି, ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ମୟ ପରିଡା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବି, ଆଜିକା ଡେଟ୍ ରେ ଯୋଉ ପ୍ଲେୟାର ଖେଳୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେୟାର ର ନାଁ ନେବେ ଯେ କି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚାଲିବ ଆଉ ସେତେବେଳର ସେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଥିବ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ କି ରୋହିତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, ତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କୋଉ ପ୍ଲେୟାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ? ତିନି ଜଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ଗିଲ୍, ଆମର ଜୟସୱାଲ, 2 ଜଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟାର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଶ୍ରେୟସ ହଉଛି କାହିଁକିନା ଫିୟରଲେସ୍ ଆପ୍ରୋଚ ଟା ରହୁଛି, ବହୁତ ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କୁ ବହୁତ ସୁଧାରି ପାରିଲେଣି, ବହୁତ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ହିଁ, 3 ଜଣ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଓକେ, ଚିନ୍ମୟ ପରିଡା ଆପଣ ଜଣେ ଓପନର, ମିଡିଲ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟର ବି, ଆପଣ ଫିନିଶ ବି କରନ୍ତି, ଆପଣ ଓପନିଂ ବି କରନ୍ତି, ଆପଣ ନମ୍ବର 3 ରେ ବି ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଚ ରେ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ବୋଲର ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥାଏ, କୋଉ ବୋଲର ଆସିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଡିଫେନ୍ସିଭ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି? ଏବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ବୋଲର ସବୁ ବୋଲର, କାହିଁକିନା ମୋର ନିଜର ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର କି ମୁଁ ଖେଳିପାରିବି, ତ ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ ଫେଲୁଅର ହେଇଗଲେଣି, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା କନଫିଡେନ୍ସ ଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ସେମିତି ମତେ ଏତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ଲାଗନ୍ତି ନା, ଆଗରୁ ଆମେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ମତେ କେବଳ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲାଗେ କାର୍ଲୋସ, ଆମର ଥିବ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାର୍ଲୋସ ନା ଶୁଣିଥିବେ, ସେ ବହୁତ ବଡ, ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରଠାରୁ ସେ ଟିକେ ଡାଉନ ହେଇଗଲା,
କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଖେଳିଥାନ୍ତା ବି ନାଁ କରିଥାନ୍ତା, ବହୁତ ଭଲ ବୋଲର, ସେମ୍ ଜାଗାରୁ ଇନ୍ ଆଉଟ୍ ଦିଟା ପକେଇବ, ସେ ହିଁ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିଲା, ନହେଲେ ଆଉ ସେମିତି ମତେ କେବେ ଫିଲ୍ ହୁଏ ନା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସବୁ ବୋଲର ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ବିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ଡଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କଣ। ଓକେ, ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ ସଟ୍ କୋଉଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ଫେଭରାଇଟ୍ ସଟ୍ ଗୋଟେ ସିଧା ମାରେ ସିଧା ରହିବ, ହଁ ଆଉ ହଁ ଗୋଟା ହଁ ଉପରେ ତ ସେଟା ନେଚୁରାଲ ଟା, ସେଇଟା ନେଚୁରାଲ ଟା, ସେଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ବ୍ୟାଟ୍ ପଳେଇବ, ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ଆଉଟ୍ ହଁ ହଁ। ହଉଛି କିନ୍ତୁ ପଳେଇବ ଅଟୋମେଟିକାଲି, ଦିଟା ଶୋଷ ରହିବ। କପ୍ ରେ ଗୋଟେ ସଟ୍ ଆପଣ, ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଖୋଜିକା ସେ ଭିଡିଓ ପାଇଲି, ଦେନ୍ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କଲି, ସେଇଠି ହିଁ କ୍ଲାସ୍ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଚିନ୍ମୟ ପରିଡାଙ୍କର, କି ଅଫସାଇଡ୍ ର କଭର ଉପରେ ମାନେ ଏତେ ଆଫର୍ଟଲେସ୍, ବିନା ଆଫର୍ଟ ଲଗେଇକି ଏମିତି ଛକା ଲଗେଇଦବା ମାନେ ଏତେ ସହଜ ହେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ କଭର ଉପରେ ଛକା ଲଗାନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ନେଚୁରାଲ ଗେମ୍ ଥାଏ, ମତେ ଲାଗେ ବୋଧେ ସେଇଟା ହିଁ ନେଚୁରାଲ, କାହିଁକିନା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଅଫ୍ ରେ ପଡିବନି, ବ୍ୟାଟ୍ ପଡିଯିବ, ସେଇଟା ମତେ ଯେତେ ଚାହୁଁଥିବି ଫିଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି କାଳେ ମାରିଦେବି କ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯିବି, ସେ ସେମିତି ଅଟୋମେଟିକାଲି ବ୍ୟାଟ୍ ପଳେଇବ, କ୍ୟାଚ୍ ବି ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ନେଚୁରାଲ ଟା ସେଇଟା ହିଁ ରହିବ। ଓକେ, ଯେମିତି ନମ୍ବର 7 ଥାଲା ଫର୍ ଏ ରିଜନ୍, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି 7 ନମ୍ବର ସେଟା ଧୋନିଙ୍କ ପାଇଁ 7 ନମ୍ବର ବହୁତ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ନମ୍ବର ଅଛି ଯାହା ଉପରେ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି, ଲକି ନମ୍ବର? ସେମିତି ନମ୍ବର ଫମ୍ବର କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ଡ୍ରେସ୍ ରେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନମ୍ବର ଦିଏ, କୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନମ୍ବର ଦିଏ, ଯେତେଟା ଡ୍ରେସ୍ ବନା ହୁଏ ମୁଁ କହିବି ମୋର ଏଟା ଦେଇଦବ, ନାଁ ବି ଅଲଗା ଦେଇଦେବି, କହିବି ମୋର ନାଁ ଦେଇଦବ, ଏମିତି ଦେଇଦବ, ସେମିତି କିଛି ବିଲିଭ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର ଟାକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଇଏ କରେ, 5 ଟା ରହୁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ନମ୍ବର ଫମ୍ବର। ଓକେ, ଏଥରକ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କାମ କରିବାକୁ କହିବି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ବହୁତ ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ମୁଁ କିଛିଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର ନାଁ ନେବି, ଏଇ ସିଜନ ରେ ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ବାଣୀ କଭର କରିଛି, 5 ଷ୍ଟାର ରୁ ଆପଣ 1 ଷ୍ଟାର ଯାଏ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ସେଟା ଫଟାଫଟ କରିବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଆସିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନ କହିବ, ଆପଣ ବାସ୍ ଖାଲି ନମ୍ବର 4 ଷ୍ଟାର କି 3 ଷ୍ଟାର କି 2 ଷ୍ଟାର କି 1 ଷ୍ଟାର। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି କଂସମୁଣ୍ଡା କପ୍, ଗୋପାଲଜୀ କପ୍, କଂସମୁଣ୍ଡା ତାଲଚେର। କଂସମୁଣ୍ଡା ମୁଁ ବୋଧେ ଖେଳିନି ଏଥର, ହଁ ହଁ, ଖେଳିନାହାନ୍ତି? ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଖେଳିନି କଂସମୁଣ୍ଡା, 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଖେଳିନି, ଫିରବି ଯେତିକି ଶୁଣିଛି, କାହିଁକିନା ଆଜ୍ ଏ ଭ୍ୟୁଅର, ମାନେ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି, ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ତ ମୁଁ ସେ ପିଚ୍ ଦେଖିନି କି ଅର୍ଗାନାଇଜ ଦେଖିନି, ଫିରବି 5 ରୁ 4 ଦେବି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ, ଫିରବି 5-4 ଦେବି। ଓକେ, ଆମର ଯୋଉ ଲୁଟୁ ୱାରିୟର୍ସ କପ୍ ହୁଏ ସିଜନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରୁ, ତାକୁ କେତେ ନମ୍ବର କେତେ ଷ୍ଟାର ଦବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଲୁଟୁ ୱାରିୟର୍ସ କପ୍ କୁ ମୁଁ 5-4 ଦେବି, ଟିକେ କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଟାଇମ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ, ପିଚ୍ ଟିକେ ଧୀମା ରହିଥାଏ, ମ୍ୟାଟିଂ ହଁ ଉପରେ ହଁ ହୁଏ, ପିଚ୍ ଟିକେ ଧୀମା ରହିଥାଏ, 4 ଦେବି, ନହେଲେ ଅର୍ଗାନାଇଜ ୱାଇଜ ଖେଳ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। ଓକେ, ଓଡିଶାର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କୁହାଯାଏ ବାଗେଡିଆ କପ୍, ବାଗେଡିଆ କପ୍ ରେ ଆପଣ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ଅଛି, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ବାଗେଡିଆ କପ୍ କୁ କେତେ 5 ରୁ କେତେ ରେଟିଂ ଦେବେ ଆପଣ? ନାଇଁ, ବାଗେଡିଆ କପ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି 5 ରୁ 5 ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, 5 ଉପରେ ଯଦି ଅଛି 6-7 ସିଏ ବି ଚଳିବ, ମାନେ ହଁ ହଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ ତରିକା, କେତେ ଓଭର ଫର୍ମାଟ ହବ, କଣ ମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଯେତିକି ସବୁ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଟାଇପ ର କରନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ସେ ଟାଇମ ଆରାମସେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିବା, ଯେମିତି କରିବା ଯିବା, ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଥିଲାଗି ବୋଧେ 2 ବର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷରେ ଆରାମସେ ଟାଇମ ନେଇକି ଭଲସେ ବନଉଛନ୍ତି, ତ ଏ ବର୍ଷ ବି ହବ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆହୁରି ଭଲ ହବ, ତ ସେଇଟା। ଓକେ, ତ 5 ରୁ 5 ତା ଉପରେ ବି ଅଛି, ଆପଣ ସେ ରେଟିଂ ଦବାକୁ ଚାହିଁବେ ବାଗେଡିଆ କପ୍ କୁ। ନେକ୍ସଟ ବାପୁଜୀ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ବଡମ୍ବା ଶଙ୍ଖାମେରି, ଯାହାର ନାଁ ଏଥର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଶଙ୍ଖାମେରି ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ, ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆଉ କେତେ ରେଟିଂ ଆପଣ ଦବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଶଙ୍ଖାମାରୀ ଟା 5 ରୁ 4 ଦେବି, ଭଲ ଖେଳ ହିସାବରେ, ବହୁତ ଖେଳ ତ ସବୁଆଡେ ଭଲ ହୁଏ, ମେନ୍ ହେଲା ଟାଇମିଂ କେମିତି ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା, ମୁଁ ବି ଥିଲି ଯୋଉ ଲୁଟୁରେ ଖେଳିଲା ବେଳେ,
ତ ସେଥିଲାଗି ମତେ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ସେଟା ମୁଁ ନିଜେ ଥିଲି ସେଟା ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ତ ସେଇ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ସେମାନେ ମାର୍କ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ତ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ତାପରେ ହୁଁ ନେକ୍ସଟ ହୁଁ। ଟାଇମ୍ ଖେଳିଲେ ଏତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ କଟୁଛି। କରିଦେବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହବ ବୋଧେ league ର? ହଁ ହଁ, ଶଙ୍ଖାମରି ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ହବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପଡିଆରେ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ, ଗ୍ରୀନ ଆଉଟଫିଲ୍ଡ। ହଁ ହଁ, ଭଲ ଜାଗାରେ ଖେଳ କାହିଁକିନା ଯେମିତି ଲାଗେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ତଳେ ଖେଳୁଛୁ ଆମେ ସେମିତି ଲାଗେ। ଉପରେ ସବୁ ବସି ଦେଖନ୍ତି ତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା ଇମେଜ ଆଉ କମାଣ୍ଡୋ ଭିତରେ ଫାଇନାଲ। ସେ ଫାଇନାଲ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲା ଆଉ ସେ ଫାଇନାଲ କୁ ଆଜି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଯାଇକି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି। ଗୁଡୁ ସିଂ ସେତେବେଳେ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଚୁଇଁକାଳିଆ। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ଥର ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଓପନ କରିଥିବେ। ଦେନ୍ ବଡମ୍ବା ଶଙ୍ଖାମେରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଡଭାନ୍ଟେଜ ମିଳିଥାଏ କି, କାହିଁକିନା ଛୋଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସେଠି ସାୟଦ ବୋଲିଂ ଫେଭରରେ ଏତେ ଜିନିଷ ଯାଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୁଡୁ ସିଂ ଯୋଉ ଓଭରଟା ପକେଇଥିଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଅଲ ଟାଇମ ସେଟା ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଓଭର, ସେଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଶଙ୍ଖାମେରିଟା ଯୋଉଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଟା ପ୍ରାୟ ବ୍ୟାଟିଂ ପିଚ୍ କହିଲେ ଚଳେ, କାହିଁକିନା କଂକ୍ରିଟ ଉପରେ ଖେଳଟା ହୁଏ, ଏଇଠି ଛୋଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଟା ହୁଏ, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଛୋଟ ଟିକେ ରୁହେ। ଆଉ ତାପରେ ଏମାନେ ଦି ଜଣ ପୁରା ଭଲ ଖେଳୁଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ ଓଭରଟା ଆଙ୍କୁ ହୁଁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା, କାଳିଆକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା ଲାଷ୍ଟ ଓଭରଟା ସାୟଦ ମାନେ ବହୁତ କମ ବୋଲର ଅଛନ୍ତି କରିପାରିବେ। ଆଉ ମତେ ହୁଁ ହୁଁ ଲାଗୁଛି କେବଳ ତାର ପେସ୍ ରେ, ଗୁଡୁ ସିଂ ବି ଭଲ ପେସ୍ ପକାଏ ନା, ଗୁଡୁ ସିଂ ତା ପେସ୍ ରେ କେବଳ ମତେ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ କଟର ସବୁ ଖେଳି ଆସୁଥିଲେ ତ ସେ ପେସ୍ ଟାକୁ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଓଭରଟା ଗୋଟେ ଦିଟା ତିନିଟା ବଲ କରିଦେଲା ପରେ ହୁଁ ନର୍ଭସ ହୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ପଶିଲା କି ନା ଗୁଡୁ ସିଂ ର ବି କନଫିଡେନ୍ସ ଟା ବଢିଲା। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଥିଲାଗି ହିଁ ଗୁଡୁ ସିଂ ସେଟା କଭର କରିପାରିଲା। ବହୁତ ବଢିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଠୁ ଇମେଜ ଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟେକଅପ୍ କଲା, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ଇମେଜ ଖେଳୁଥିଲେ ବି କନଫିଡେନ୍ସ ଲାଗୁନଥିଲା କି ସେମାନେ ହଁ ଏଟା। ହଁ ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରାୟ କମାଣ୍ଡୋକୁ ଯୋଉ ଟିମ ହରାନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭୁଲ ଟା ବହୁତ ଉପରକୁ ହାଇ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଭଲ ଭଲ ଟିମ୍ କି ସେମାନେ ହରାନ୍ତି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଦେଖିଛି। ଇମେଜ ବି ସେମିତି। ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି ଲୁଟୁରେ ତ ଛାଡ, ଲୁଟୁରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ଥିଲେ। ବ୍ୟାଡଲି ସେମାନେ ଟିମ୍ କରିପାରିଲେନି ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର। ଲୁଟୁ ହଁ ବି ହଁ ସେମିତି ବହୁତ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ, ମାନେ ଏତେ ସେଟଅପ୍ ଟିମ୍ ଥିଲା। ମାଣ୍ଡଲାଇ ହଉ, ରିଷି ହଉ, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପିଲା, ବହୁତ ବଢିଆ ଟିମ୍ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଭାବୁଛି ନେକ୍ସଟ ଇୟର ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଏମିତି କରିବେ। ଚାଲୁ ଗୋଟେ ହୁଁ ହୁଁ କହିଥିଲା ଅନୁଗୁଳରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍, ଭଲ ଟିମ୍ ଚାଲୁ, ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି। ଓକେ, ଯଦି ଲୁଟୁ ଏରିୟର୍ସ ଏଥରକ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲା, ଆପଣ ଯିବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚୟ। ମତେ ଲୁଟୁରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେତେ ବାହାରେ ମାନେ ଅଲ ଓଡିଶା ଯେତେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛି, ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟିମ ର ହଁ ହଁ ଅଲ ଓଡିଶା ଟିମ୍ ହିସାବରେ ମତେ ଲୁଟୁରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ହୁଁ ତମକୁ ହୁଁ ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ ଦର୍ଶକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ମାଣ୍ଡଲାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଆମର ରିଷି ହୁଅନ୍ତୁ, ଜେସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ପ୍ଲେୟାର ବି ଥିଲେ, କେହି ପଦେ କିଛି କହିବେ ନା ତମ ପରଫମାନ୍ସ କାଇଁ ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତମେ କରିବ, ନେକ୍ସଟ ତମେ କରିବ, ନେକ୍ସଟ ଭଲ କରିବ, ବହୁତ ମାନେ ବ୍ୟାକଅପ୍ କରନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ମତେ ଲାଗୁଛି ଲୁଟୁ ସକ୍ସେସ ଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର, ସବୁ କଣ ସବୁ ଫର୍ମାଟ ପ୍ରକାର। 20 ଓଭର ଖେଳିବା ପାଇଁ ପିଲା ଥିଲେ, 5 ଓଭର ଖେଳିବା ପାଇଁ ପିଲା ଥିଲେ, 10 ଓଭର ଖେଳିବା ପାଇଁ ପିଲା ଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ହୁଁ ବୋଲର ଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ରାଇଟ୍। ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଟିମ୍ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ହଁ ଭଲ ହଁ ହଁ କରିଥିଲେ ପ୍ଲେୟାରକୁ। କିଏ ଗୋଟେ ଖରାପ ଖେଳିଲା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତମେ କାହିଁ ଖେଳି ପାରିଲ ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଓଲଟା ବୁଝେଇବେ, ହଁ ହେଲା ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଖେଳିବେ, ପୁଣି ଭରସା ବି ଦେବେ, ପୁଣି ସେଇ ଡାଉନ୍ ବି ଦେବେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଫେଲିଓର ହେଇଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଲୁଟୁରେ, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଡାଉନ୍ ମତେ ହୁଁ ପ୍ରାୟ ଉପରେ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି କି ଯାଅ ତମେ। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ମଣ୍ଡଳ ଭାଇ ଆଉ ରିଷି ଭାଇ ଏକଜୁଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଲୁଟୁ ୱାରିୟର୍ସ କୁ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଆଜି ବି ଲୁଟୁ ୱାରିୟର୍ସ ଟିମ୍ କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଶା କରିବି କି ଏଇ ସିଜନ ରେ ଲୁଟୁ ୱାରିୟର୍ସ ଅଲ ଓଡିଶା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରେ ଆମକୁ ନଜର ଆସୁ। ଓକେ, ଆଉ କିଛିଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଫଟାଫଟ ତାଙ୍କ ନାଁ ନବା। ଗୋଟେ କବିରପୁର ଯାଜପୁରରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ କେତେ ରେଟିଂ ଦବାକୁ ଚାହିଁବେ 5 ରୁ? କବିରପୁର ଏଥର ବୋଧେ ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି ସିଆରଏନ୍ ପଟେ। ସେଟା ତ ମୁଁ ଖେଳିଲିଣି ଭିଟି ବଲ ଯେବେଠାରୁ ଖେଳୁଥିଲା ସେବେଠାରୁ ଖେଳିଲିଣି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କଲାଣି, ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଲାଣି। ସେଟା ଆସିବ 5 ରୁ 4.5 ଭଳିଆ ଦେବି। ଓକେ, ଏପଟୁ ମ୍ୟାଚଅପ୍ କରିବେ ବାଗିଡିଆ ଭଳିଆ, ବାଗିଡିଆ 5 ପାଉଛି ମାନେ ବାଗିଡିଆ ଭଳିଆ ମ୍ୟାଚଅପ୍ କରିବେ ସେମାନେ। ଓକେ, ଟିକେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶା ଆଡକୁ ଆସିବା। କମିରା କପ୍, ଯୋଉଠି
ହସ୍ପିଟାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ। କମିରା କପ୍ ଆପଣ ଖେଳିଛନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହେ, ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଡେନି, ଯାଇଥିଲୁ ବୋଧେ ଆମକୁ 60-70 ଜଣଙ୍କୁ ଏକା ସେ 4-5 ମାନେ 3-4 ଦିନ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଖେଳ କଲେ, ଏତେ ହସ୍ପିଟାଲିଟି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଆସି ଏପଟେ ସବୁ କୁହେ, ମୁଁ ତମେ କହୁଛ ଏପଟେ ସବୁ ଭଲ ଖେଳ କରୁଛ, ସେପଟୁ ଥରେ ମୋ ସହିତ ଚାଲ, ତମେ ଜାଣିବ କେମିତି ଖେଳ, କେମିତି ତାଙ୍କର ଇମୋସନ, ଖେଳ ପ୍ରତି କେତେ ଲୋକ ସବୁ କେତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କି ରଖି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ ନା, ସେମାନେ 4-4ଟା 3-3ଟା 5-5ଟା ଏମିତି ଟିମ୍ କି ରଖି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖି ଏତେ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲେ, ଭଲ ଖେଳ ବି କରୁଥିଲେ। ସେଇଟା ବି ଆମେ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଥିଲୁ, ଯୋଉଥର ଲୁଟରେ ଖେଳୁଥିଲୁ ସେଇଥର ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଥିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଡବଲ ସୁପର ଓଭର ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଠି WCRN କୁ ଜିତେଇଥିଲେ ସେ ସୁପର ଓଭର ରେ 12 ଗୋଛା ଆମର ସରମୁଣ୍ଡା କପ୍ ବହୁତ, ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ କେତେ ରେଟିଂ ଦେବେ ଆପଣ? ସେଟା ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି, ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖିଥିଲି ଯାହା, ମୁଁ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଟା ଖେଳିନି, ଯାଇନଥିଲି ତ, ଯାହା ଶୁଣିଛି ଯାହା ଦେଖିଛି 5 ରୁ 4 ଦେବି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଯାଇଥିଲେ ଓକେ ସେଠି ଜାଣି ପାରିଥାନ୍ତି କଣ ଖେଳ। ଓକେ, ଏବେ ଆସିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଇଥାଏ ସୋସୋ କପ୍, ଯୋଉଠି ବହୁତ ସାରା କ୍ରାଉଡ ଆସନ୍ତି, ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ କେତେ ରେଟିଂ ଆପଣ ଦବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଶୋଷ ତ ବୋଧେ ପୂର୍ବ ଥର ମୁଁ CRN ଖେଳୁଥିଲି, ଆମେ ହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ଶୋଷ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳ, ପିଚ୍ ୱାଇଜ ତ ପିଚ୍ ବୋଧେ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ପିଚ୍, ସେଠି ବ୍ୟାଟିଂ ପିଚ୍ ଟା ହୁଅ, ମୁଁ ହିଁ ବହୁତ ବଲ ଖେଳି ଦେଇଥିଲି, ରନ୍ କରିପାରିନଥିଲି, ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ବହୁତ ଭଲ ଖେଳ, ଶୋଷ ଆସିବ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 4.5 ଭଳିଆ ଆସିବ, କାରଣ କ୍ରାଉଡ ଓକେ ୱାଇଜ ଭଲ ଖେଳ ହୁଏ, ପିଚ୍ ବି ଭଲ, ଆଉଟଫିଲ୍ଡ ବି ଭଲ, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଟିକେ ଛୋଟ ରୁହେ କିନ୍ତୁ 4.5 ଭଳିଆ ଆସିବ। ଓକେ, ଆଉ ଟିକେ ଫଟାଫଟ ଆପଣ ରେଟିଂ ଖାଲି ଦେଇକି ଚାଲିବେ। ଟେନ୍ରା ବଣେଇରେ ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ରାଉରକେଲା ବଣେଇ ଏଫସିସି କପ୍ ଟେନ୍ରା 4 ଆସିବ। ଓକେ, ବୁରୁମୁଣ୍ଡା କପ୍ ଯୋଉ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, 5 ରୁ କେତେ ଦେବେ? 4.5 ଦେବି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଟେକ୍ ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି କରିବେ, 4.5 ଦେବି। ଓକେ, ସିଜନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରୁ ଗୋଡା କପ୍ ଖେଳା ଯାଇଥାଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ, ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ କେତେ ରେଟିଂ ଦେବେ? ଗୋଡା ଦେବି 4 ଦେବି। ଓକେ, ଛେଳିଆପଡା ମୀନାକ୍ଷୀ ମେମୋରିଆଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ରିଷି ଭାଇ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରନ୍ତି, ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ କେତେ ରେଟିଂ ଦେବେ? ଛେଳିଆପଡା ବି 4 ଦେବି, ଏଥର ମୁଁ ଖେଳି ପାରିନଥିଲି, 4 ଦେବି। ଓକେ, ବାଉଁଶ ଗଡିଆ କପ୍ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଫିନିଶ କରିପାରିନଥିଲେ, ସେଠିକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଇନାଲ ର ମାହୋଲ ଦେଖିକି କେତେ ରେଟିଂ ଦବାକୁ ଚାହିଁବେ? ନାଇଁ ଦେବି 4 ଦେବି, କାହିଁକିନା ତାର ପିଚ୍ ଟିକେ ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ, ପିଚ୍ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା, 4 ହିଁ ଦେବି। ଓକେ, ସୁନ୍ଦରପୁର କ୍ରିକେଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କେନ୍ଦୁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ଖେଳା ଯାଇଥାଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ସୁନ୍ଦରପୁର ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଖେଳିନି ବୋଧେ, ସେ ଆଉ ଖେଳିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ ଖେଳିନି, ସେ 4 ଦେବି, ଆଜ ଏ ଭିୟୁଅର ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ଦେବି। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହୁଏ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ରେ ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ତା ବିଷୟରେ ତାକୁ କେତେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ? ପୂର୍ବରୁ ଖେଳିଛି, ଏବେ ଖେଳିନି, ପୂର୍ବ ସିଜନ ଟା ଖେଳିନି, ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଚ ମୁଁ ହୁଁ ଖେଳିଲି। ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଖେଳିଛି ପୂର୍ବରୁ, ଆମର କାଳିଆ ପଟେ ସୁଙ୍ଗୁଡା ପଟେ ମୁଁ ଯାଏ, ଖେଳିଛି, ହଁ ହଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ, 4 ଦେବି। ଓକେ, ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆମେ ବାଘେଡିଆ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, ସେମିତି ଗୋଟେ ବାରମଞ୍ଚା କପ୍ ଗୋଟେ ହୁଏ ଅନୁଗୁଳରେ, ବାରମଞ୍ଚା କପ୍ ଆପଣ ଖେଳିଥିବେ ମତେ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଏତେ ପୁରୁଣା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ କେତେ ରେଟିଂ ଦେବେ ଆପଣ? ବାରମଞ୍ଚା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଅନୁଗୁଳ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଖେଳିଛି, ମୁଁ ନାଁ ତାର ଭୁଲି ଯାଇଛି, କୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ସବୁ ଯାଏ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଓକେ ବାରମଞ୍ଚା ଯାହା ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ନାଁ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, 4 ଆସିବ ଅଧିକା, ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି। ଓକେ, ସୁନ୍ଦରପୁର କହିଲେ ମାର୍କୋଣା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍, ଏଟା ସାୟଦ ରେଡ୍ ଟେନିସ ର ଲାଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ପଚାରୁଛି, ମାର୍କୋଣା ଆସିବ 4। ଆଉ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବି ମୁଁ ମିସ୍ କରିଯାଉଛି, କୁଆଖିଆରେ ଗୋଟେ ଏବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଠି CRN ଆଉ କମାଣ୍ଡର ଟିକେ ଲଢା ଲଢି ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସୁପର ଓଭର ହେଲାନି, ସେଠି ବୋଲ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲା। ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଚାରିପଟେ ଗଛ ଥାଏ, ଆପଣ ବି ଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ ଖେଳିବାକୁ, ମୋର ଯେତିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। 4। ଓକେ ଓକେ, ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ ବି ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି, ଓକେ, କିଛିଟା ନାଇଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର ନାଁ ନେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଫଟାଫଟ ସେମିତି ରେଟିଂ ଦବାର ଅଛି। ବନସ୍ତା କପ୍, ବନସ୍ତା ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡେଭଲପ କରି ଚାଲୁଛି, 5 ରୁ 4 ଆସିବ, 4 ନହେଲେ 4.5। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଛୋଟି ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍, ଛୋଟି ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ, ଛୋଟ ବେଳୁ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ, ମୁଁ ଛୋଟରୁ ବି ଖେଳି ଆସୁଛି, ମୁଁ ବାଲିରାଜା ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଛୋଟି, ଏଇଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ମାନେ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାନି ହିସାବରେ ମୁଁ ଦେବି 5 ରୁ 5, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି,
ଆଉ ହଁ ସେମାନେ ହଁ ଡେଭଲପ ବି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିଛି ନା କିଛି ଡେଭଲପ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଛୋଟ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଖେଳ ହଁ ହଁ ବି ହେଲେ ସେମାନେ ଖେଳଟା ବଜେଇ ରଖୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବହୁତ ଖେଳ ବୁଡିଗଲାଣି, ବଜେଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ହୁଁ ହୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ିଆନ ହିସାବରେ, ଭଲ ପାଇବା ହିସାବରେ ମୁଁ 5 ରୁ 5 ଦେବି। ଓକେ ତରିମୁଲ କ୍ରିକେଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ତରିମୁଲ 5 ରୁ 4.5। ଓକେ ଶିଉଳାରେ ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଶିଉଳା କପ୍ ନାଇଟ୍ ସେଇଭଳିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଟା। ହଁ ଏଇଥର ବହୁତ ବଢିଆ ଖେଳ କରିଥିଲେ। ମତେ ଲାଗୁଛି ହୁଁ ହୁଁ ନେକ୍ସଟ ଆହୁରି ଭଲ କରିବେ। ତ ସେଇ ଭଲଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେବି 4.5। ଆଉ 5 ପଏଣ୍ଟ ରଖିବି କି ଭଲ ଖେଳଟା ଦେଖିବି। ଏତେ ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଚିନ୍ମୟ ପରିଡ଼ା, ଯୋଉଠି ଆପଣ ରେଟିଂ ଦେଇ ଦେଇକା ଆପଣ ବି ବହୁତ ସାରା ଟିକେ ମାନେ ବେଶ ଓକେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାହାର ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ। ଖିଲି ପଙ୍ଖାରେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ସିଧାବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖିଲି ପଙ୍ଖା, ଯୋଉଠି ଆପଣ ବି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ଖିଲିପଣା ତ ମୁଁ 2-4 ଥର ଖେଳିଛି। ମୁଁ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବୋଧେ ସବୁଠାରୁ ଅନଲକି ପ୍ଲେୟାର। ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଯିବି ଆମେ ମାନେ ଜିତିଲା ମ୍ୟାଚ ହାରିଯିବୁ, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି। ସେମିଫାଇନାଲ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଯିବି, ଆମେ ହାରିଯିବୁ, ପଳେଇ ଆସିବୁ। ସେମିଫାଇନାଲ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଖେଳ ହୁଏ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମତେ ଯାଜପୁରର ଏଥିଲାଗି ଭଲ ଲାଗେ ଖେଳ, ସେମାନେ 10ଟା ହୁଁ 11ଟା ହୁଁ 10ଟା 11ଟା 12ଟା ଭିତରେ ଖେଳ ସାରି ଦିଅନ୍ତି। କ୍ରାଉଡ ଦେଖିବେ, ଖେଳ ସାରିଦେବେ। ସେଇଟା ହିଁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିଁ ସେଇଟା 12ଟା ଭିତରେ ଖେଳ ସରିଲା, ପ୍ଲେୟାର ଗଲେ ରେଷ୍ଟ କଲେ, ପୁଣି ଆସିଲେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଖେଳିଲେ, ସେଇଟା ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖେଳ। ରାତି ସେଇଟା ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ଓକେ ପିଲା ଏନଜୟ 1-2 ବର୍ଷରେ ଖେଳ କୁଆଡେ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ଓକେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଚମ୍ପତି ଯୋଉଠି ରାଜେଶଙ୍କର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରନ୍ତି, ଚମ୍ପତି ନାଇଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ତାକୁ କେତେ ରେଟିଂ ଦେବେ? ନାଇଁ ଗୋଟେ ଦେବି ଦିନିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 4 ପଏଣ୍ଟ ଦେବି। 4 ପଏଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରିଲୋଚନପୁରରେ ଏମବିଜେ କପ୍ ହୁଏ, ଏମବିଜେ କପ୍ ତ୍ରିଲୋଚନପୁର, ତାକୁ କେତେ ରେଟିଂ ଦବାକୁ ଚାହିଁବେ? 4। 32ଟା ଟିମ୍ କୁ ନେଇକି ରେମେଡ ରେ ସିଲଭର ଜୁବଲି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ, ଯୋଉଠି ସାନ୍ 11 ଚାମ୍ପିୟନ ହେଲା, ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ କେତେ ରେଟିଂ ଦବାକୁ ଚାହିଁବେ? ସେଇଟା ଦେବି 4। ଓକେ ଆମ ବାଲିକୁଦା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରନ୍ତି, ୱାନ୍ ନାଇଟ୍ ଧମାକା, ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ କେତେ ରେଟିଂ ଦବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଥରେ ଆସିଥିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଖେଳ ହଉଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ତ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି, ତଥାପି ସେ 4 ଦେବି। ଓକେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲି। ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବରଗଡରେ, ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ ଆପଣ କେତେ ରେଟିଂ ଦବାକୁ ଚାହିଁବେ? ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମୁଁ ବୋଧେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା, ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି। ତା ପୂର୍ବଟା ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି ବରଗଡ, ବହୁତ ଭଲ ଖେଳ କରୁଥିଲେ। 4 ହିଁ ଦେବି, 4 ଦେବି। ଓକେ ଆଉ କିଛିଟା ଆସୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ। ଦକ୍ଷିଣ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗାଉଛି। ସେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ମୋର କ୍ଲୋଜ, ବହୁତ କ୍ଲୋଜ। କାହିଁକିନା 14 ପ୍ଲେଟ ପଟେ ମୁଁ ଟିମ ବହୁତ ମାନେ ବାହାରେ ଖେଳିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ, ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଚାହାନ୍ତି କି ନନ୍ଦ ଭାଇ ଏଠି କିଛି ଖେଳୁ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯିବି ଫେଲୁଅର ହେଇକି ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଓକେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା 4 ଦେବି। ଓକେ ଘଣ୍ଟପଡା କପ୍ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଏବେ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଘଣ୍ଟପଡା କପ୍ କେତେ ଘଣ୍ଟପଡା ଦେବି ରେଟିଂ ଦବାକୁ? ଘଣ୍ଟପଡା ଦେବି 5, କାହିଁକିନା ପିଚ୍ ଆଉ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଆଉ ଆମର କ୍ରାଉଡ ଏସବୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି, 5 ଦେବି। ଓକେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୁଁ ମିସ୍ କରିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ପକେଇବେ। ଆମେ ସେଟା ନେକ୍ସଟ ରେ ଆମର ଟିକେ କାଲୁଣୀଗୁଡା ଗୋଟେ ଆମର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଯୋଉଠି ବାପୁଜୀ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ ହେଇଥିଲା, ଏଥର ସେଠି ଡେ ମ୍ୟାଚ ହେଲା। କାଲୁଣୀଗୁଡା ଢେଙ୍କାନାଳ ପୁରାପୁରି ସେ ଯାଜପୁରକୁ ଲାଗିକି ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଖେଳିନି, ହୁଁ 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 କି ଜାଣିପାରୁନି ସେଇଟା। କାଲୁଣୀଗୁଡା ପଛପଟେ ଛୋଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି। ନାଇଁ ମୁଁ ଓକେ ଜାଣି ଓକେ ସବୁ ଛାଡିବା ଏବେ। ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବି ରହିଗଲା ସେଟା ଆପଣ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ। ବହୁତ ସାରା ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଅଧିକାରୀ ସାମଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଯୋଉଠି ଆପଣ ବି ଯାଆନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉ କି ଓଡିଶା ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ ଧମାକା ହଉ କି ଏମିତି ଆଗକୁ ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ କପ୍ ଆସୁଛି ସେଟା ହଉ, ତ ଏସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ମୁଁ କିଛି ରେଟିଂ ଦବାକୁ କହିବି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଇଏ ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ କୁ କେତେ ଉପରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଇଏ ସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ର ବିଗେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ, ବିଗେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାନେ ନା ନେଇକି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗ ନେଇକି ଆସୁଛି ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ତ ଇଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ? ନାଇଁ ବହୁତ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ହିଁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକିନା ଆମ ଯେହେତୁ ଓଡିଶାକୁ ଗୋଟେ ଟେନିସ ଯଦି ଖେଳ ହେଲାଣି, ତ ଓଡିଶାକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଭଳିଆ ସ୍ତରକୁ ନବାକୁ ହେଲେ ତାହେଲେ ରାଉଣ୍ଡ ହିଁ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକିନା ଫପଡାରେ କିଛି ହିଁ ହେଇପାରିବ ନା। ଫପଡା ଆମେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏଠି ହିଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା କୋଉଠି ଖେଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ରାଉଣ୍ଡର ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଓନର ମାନେ ସବୁ ବାହାରୁ ଯୋଉ ପ୍ଲେୟାର ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଓଡିଶା ପ୍ଲେୟାର ଖେଳୁଛନ୍ତି,
ତ ସେ ଲାଗି ମତେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା କଥା। ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସେମିତି ହେଲେ ଯେତେ ଭଲ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହବ ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହ ହେବେ ଆମେ ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍ମ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୋଲିଂ ଶିଖିବେ, ବ୍ୟାଟିଂ ଶିଖିବେ। ତ ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍ମ ଫର୍ମାଟ ରେ ଗୋଟେ ପଡିଗଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଓଡିଶା ଟେନିସ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି, ଆରାମ ସେ ଇଜିଲି ଖେଳିଦେବେ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରର ଯୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ଲେୟାର ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆରାମ ସେ ଖେଳିବେ, ପ୍ରଫେସନାଲି ଆରାମ ସେ ଖେଳିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କଣ ପାଇଁ ନା ସେମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସେଇଭଳିଆ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ବାହାରୁ ବି ଓନର ମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଲେ ହିଁ କିଛି ଲେଭେଲ ଅପ୍ ହେଇପାରିବ ପିଲାଙ୍କର। ତ ସେମାନେ ଏମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ବି ବାହାରୁ ଆସନ୍ତୁ, ଖେଳନ୍ତୁ। ଆଉ 2-3ଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କପ୍ ପୁରୀ କେତେ ରେଟିଂ ଦେବେ? ନାଇଁ 4 ଦେବି। ଓକେ, ଗୋଲ୍ଡେନ ଷ୍ଟାର କପ୍ ଯୋଉଟା ଖଇରପାଲି ବରଗଡ ରେ ହୁଏ। ଗୋଲ୍ଡେନ ଷ୍ଟାର ବରଗଡ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଖଇରପାଲି। ଖଇରପାଲି ଟା ମୁଁ ଖେଳିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଓକେ, ଭଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ପାଖାପାଖି ବସ୍ତପଡା କପ୍ ଏବେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା କଟକରେ, ସୋମପୁର ପାଖାପାଖି ବସ୍ତପଡା କପ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି କେବେ ଆଗରୁ? ନାଇଟ୍ ବସ୍ତପଡା ଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖେଳିଛି ପୂର୍ବରୁ ଖେଳିଛି। ଏବେ ଯୋଉ ହଉଥିଲା କଂକ୍ରିଟ ଉପରେ ହଉଥିଲା ରେଡ ବଲ୍, ସେଇଟା ଆଗରୁ ଭିକି ବଲ୍ ଟା ହୁଏ, ସେଇଟା ଖେଳିଛି। ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଖେଳିଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଏବେ ତ ରେଡ ବଲ୍ କଲେଣି, ତ 4 ଦେବି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବେ, ତ 4 ଦେବି। ଓକେ, ଆଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଖିବା ନାହିଁ, ଫଟାଫଟ ଆସିବା ଏଇ ସିଜନ ର ଟପ୍ 5 ବ୍ୟାଟର। 5ଟି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାର୍କିଂ ୱାଇଜ ରଖିବେ, ନମ୍ବର 1 ରେ କାହାକୁ ରଖିବେ ଆଉ ନମ୍ବର 5 ରେ ଆପଣ କାହାକୁ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ 1, 2, 3 ଆପଣଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ ହବା ଦରକାର। ଯୋଉଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ୱାଇଜ ଆପଣ ସେଟା ବାଛିବେ। 5ଟା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ କିରଣ, ତାପରେ ଆସିଯିବ ଆମର ରାକେଶ ଜେନା ବି ବହୁତ ସକ୍ସେସ ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ। ଗୁରୁଦୀପନ ବି ବହୁତ ସକ୍ସେସ ହେଇଛି। କଣ୍ଟିଆଇ ଆସିବ। 4 ଜଣ ହେଲେ ବୋଧେ। ଆଉ ଅସଲମ ଆସିବ। ଅସଲମ, ଓକେ। ଆ ଭିତରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀନିବାସ କି ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ରାଉତ, ଯେ କି ଏ ସିଜନରେ ଖଲାରି ଦୀପୁ ସିଜନ ୱାଇଜ କହିଲେ ନା, ସେଥିଲାଗି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଅଲ ଟାଇମ ହେଲେ ଜଗନ ଆସିଯିବ, ଅଲ ଟାଇମ ହେଲେ। ସେମିତି ଯଦି ସବୁ ଓଭରଅଲ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଜଗନ ଆସିବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହିସାବରେ। ତ ସିଜନ ୱାଇଜ ଗଲେ ଜଗନ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିନି ଏଥର ନା, ସେଇଥିଲାଗି। ତ କିରଣ ଖାନ କୁ ଆପଣ ନମ୍ବର 1 ରେ ରଖିବେ, ନମ୍ବର 2 ରେ ରାକେଶ ଜେନା। ଦେନ୍ ଭଲ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଦିଟାକ ପ୍ଲେୟାର ବି ଭଲ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଟପ୍ 5 ବୋଲର ଏଇ ସିଜନ ର ରେଡ ବଲ୍ ଫର୍ମାଟ ର। ଏଇ ସିଜନ ଗଲେ ରେଡ ବଲ୍ ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଯିବ ମତେ ଲାଗୁଛି ଅବିନାଶ ସ୍ୱାଇଁ, ଦିଲକା ରାଜା। ଯୋଉ ଟାଇମ ରେ ପକାଏ, ମାନେ ଯୋଉଠି ପୁରା ଜରୁରତ ହୁଏ ଟିମ କୁ, ସେ ହିଁ ପକାଏ, ଆଉ ଭଲ ବି ପକାଏ। ଅବିନାଶ, ଲାଟୁ, ଆମର ପରେଶ ସାମଲ, ଏମଡି ସମୀର, ସେ ବହୁତ। ଆଉ ଦି ଜଣ ଟେନିସ ଭଲ କହିଦଉଛି, କାଳନ୍ଦୀ ଆଉ ଲକି। ଓକେ, ତ ଇଏ 5ଟା ବୋଲର ହେଇଗଲେ। ଏବେ ଆସିବା ଟପ୍ 5 ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ଏଟା ଟିକେ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ୱାଇଜ ଆପଣ ଟିକେ ସେଟଅପ୍ କରିବେ ଆଉ। ପରଫର୍ମାନ୍ସ ୱାଇଜ ତ ଦେଖିଲେ ଫାଷ୍ଟ ରହିବ ଚିନୁ ରହିବ। ଦି ଆଡୁ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ ଦିଟା କରୁଛି। ତାପରେ ଅଲ ଓଭର ଦେଖିଲେ ମତେ ଇମରାନ ହିଁ ଆସିବ, ଅଲ ଓଭର ଟିକେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ପାଟସାଣୀ ଆସିବ, ମଣ୍ଟୁ। ଖୁସି ଆସିଯିବ, ଭଲ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ସେ ବୋଲିଂ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଜଗତ ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଟିକେ ବୋଲିଂ କର ଜଗତା, ବୋଲିଂ କର ନେକ୍ସଟ ସିଜନରେ। ଓକେ, ଲଗାତାର 300 ଉପରେ 350 ଉପରେ ଲୋକ ଆମ ଲାଇଭ ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି 11:30 ରୁ 12:30 ଉପରେ ହେଲେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ। ତ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଫିଲ୍ଡର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ପଚାରି ସାରିଛି। ଆପଣ ଜଣେ ୱିକେଟ କିପର, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାର 3ଟି ବେଷ୍ଟ ୱିକେଟ କିପରଙ୍କ ନାଁ ନେବେ। 3 ଜଣ ନେବି। 3 ଜଣ ନେବେ। ଅଜୟ ରାଉତ ଆସିବ, ତାପରେ ଆସିବ ମଣିକାନ୍ତ,
ଆକାଶ ନାୟକ ଖେଳେ ଆମର, ସେଟା ଆଉ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ୱିକେଟ କିପିଂ କରନ୍ତି। ଓକେ ओके टूर्नामेंट तो बहुत सारा रेटिंग देले किंतु एई सीजन रो टॉप 3 टूर्नामेंट आपन को अनाउंस करिवार अछि एटा टिके माने बड़ दायित्व काम आपनकर किंतु 1 2 3 जदी मार्किंग करिवे एई सीजन रो को टूर्नामेंट आपन को सबठरो बेस्ट लागि छी टूर्नामेंट मते तो खेलिनी, बहुत भल भल मैच सब खेलिनी किंतु एक्चुअली सबठारु भल लागे माने खेलिबाकू घंटबड़ा ही मते सबठारु भल लागे खेलिबाकू। ओके टीम हिसाब रे मु देबी जदी सुकुनाई देबी काना बागरियाटा हेइने पूरा वर्ष सुकुनाई भी खेलिनी, सुकुनाई भी भल खेल हेछि, सुकुनाई देबी घंटबड़ा देबी आउ आ गोटे आउ गोटे आउ गोटे हमर एई छोटी देबी छोटी। ओके तो टूर्नामेंट हेला एबे गोटे रैपिड फायर राउंड खेलिबा दीटा सिमिलर प्लेयर को ना नेबी मो आपन को गोटे चूज करिवार अछि जेमति कि असलम खान किरण खान काहा को नेबे आपन को टीम रे ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ନବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ କିରଣ ନେବି, କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ असलम ଖାନ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଖେଳୁଛି, ଏବେ ବି ସେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରଖିଛି, ଯୋଉଟା ଗଲାବେଳୁ ପ୍ଲେୟାର ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ ରେ ଟିକେ ହେଭି ଅଛି କିରଣ ତା ଉପରେ, ତ ओके କିରଣ लक्ष्मीकांत डब्लू लक्ष्मीकांत नंद डब्लू बलराम भंज संजू काहा को नेबे टीम रे ନାଇଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଳରାମ ଭଞ୍ଜକୁ ନେବି, କାହିଁକିନା ସେ ୟୁଥ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଆହୁରି ବି ଶିଖିବ ତ ओके परेश सामल ना सोहेल खान परेश सामल सोहेल खान हम्म सामल नेबी, काହିଁକିନା ସେ ପ୍ରେସର ସିଚୁଏସନ ରେ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ପକଉଛି, ୱିଥ ବ୍ୟାଟିଂ ବି କରିପାରୁଛି, ତ ପରେଶ ସାମଲ ନେବି, ତାପରେ ତାର ମୋର ବହୁତ ଭଲ ବଣ୍ଡିଂ। ओके एमडी समीर ना रंजीत महंत पिलाडू एमडी समीर बोलिंग वाइज देखिले वर्तमान जब देखिबा ताले एमडी समीर आसीयो बोलिंग वाइज, किंतु जदी मते कुहा हो टीम रे नवा पई ताले मु पिलाडू नेबी, केना सेमटी ओके गोटा बोलिंग अछि, तो को डाउन कोन दबाबू एमडी समीर संगे सेते मिक्सिंग हेने मिस हेने, तो किंतु बोलिंग जणा कंपैरिजन कले एमडी समीर आसी जिवो वर्तमान सीजन रे, केना पिलाडू तो लीजेंड हिसाब रे रहइबो, वर्तमान गोटे समीर आसीयो, किंतु जदी टीम रे मते नबा हुए ताले मु पिलाडू को नेबी। ओके छोटू आकाश जगत राम भोई ଦି ଜଣ ତ ବହୁତ ଭଲ ଜଗତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ମିଶିନି, ଛୋଟ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ମିଶିଛି, ତ ସେ ପାଇଁ छोटू आकाश को नबाबू चाहिए नेक्स्ट वन चुई कालिया देन तांको सहित हीरालाल मेंडिस ହିରାଲାଲ ମେଣ୍ଡିସ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମେଣ୍ଡିସ କି ନେବି, କାହିଁକିନା ତାର ମୋର ବଣ୍ଡିଂ ବହୁତ ଭଲ ତାର ମୋର ପଡେ, ଚୁଇଁ ଖେଳିଆ ସାଙ୍ଗରେ ବି ପଡେ ସେମିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମେଣ୍ଡିସ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଭଲ ମେଣ୍ଡିସ କି ନେବି, କାହିଁକିନା ସେ टीपू सुल्तान मानिकचाम टीपू सुल्तान माणिकचंद ओके विश्वरंजन साहू देवाशीष पाटसाणी ये तो दी जण नेबी दी जण गोटे गाड़ी चूज करिवे काहू चूज करिवे दी जण जाक मोर एक्चुअली बहुत क्लोज, ମାନେ ଚିନୁ କୁ ତ ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳୁ ଜାଣିଛି, ମଣ୍ଟୁ ବି ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳୁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଏବେ ଚିନୁ ଦଉଛି ବୋଲିଂ ବ୍ୟାଟିଂ ରେ, ତ ଚିନୁକୁ ନେବି। रैपिड फायर राउंड खेलले जोठी आपण बहुत सारा प्लेयर को निज टीम रे नेले, तो फटाफट आपण को विषय किछि जानिबा को चाहिबी, आपण को फेवरेट एक्टर के एक्टर हां हां एक्टर ओडिया रे जदी रहइबो सिद्धांत महापात्र रहइबो। ओके आपण को फेवरेट मूवी जो मूवी को आपण बारंबार देखि सारचंदी मूवी मते सबुठ भल लागे 3 इडियट्स, प्राय टाइम देखे। ओके क्रिकेट को छल्ला पर आउ कोन हॉबीज अछि आपण पर क्रिकेट छल्ला पर म तो प्राय सब खेले, कैरम खेले, वॉली खेले, बैडमिंटन खेले, जहा जो खेल हला सीजन वाइज जहा हला खेले सब प्राय हॉबी सेंती। ओके फेवरेट फूड कोन कोन खाइबा को भल लागे चिकन चिकन कषा। ओके ए क्रिकेट कैरियर भीतर आपण को बेस्ट पार्टनर किए बेस्ट पार्टनर हां
ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟନର ଏବେ ତ ବହୁତ ଏବେ ସେମାନେ ସବୁ ଖେଳ ଛାଡିଦେଲେଣି। ହୁଁ ହୁଁ। ମୋର 2 ଜଣ ଥିଲେ, ଆମର ଗୋଟେ ସୋନୁ ଭାଇ, କୁନ୍ଦଳ ସୋନୁ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ମୋର ବହୁତ ଭଲ ପାର୍ଟନର। ଯୋଉଠି ଆମେ ପଢିଲୁ ୱାନ୍ ସାଇଡ 2 ଜଣ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେଇଛୁ, କୁନ୍ଦଳ ସୋନୁ ହୁଁ। ଭାଇ। ଏବେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରାୟ ପାର୍ଟନରସିପ ଶେଖର ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ରହୁଛି, ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଟା ସେମିତି ରହୁଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଖେଳି ହଉଛି ପ୍ରାୟ। ତ ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତ ଖେଳ ଛାଡିଦେଲେଣି। ଓକେ, ମ୍ୟାରେଜ କେବେ କରିବେ? नो କରିବେନି? ମ୍ୟାରେଜ। ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରନି, ସେ ଆଉ ଥରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବେ। ନାଇଁ, ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଯିଏ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇନବକ୍ସ ରେ ଲେଖିଥିଲେ କି ଚିନ୍ମୟ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଲଭ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କଥା କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ କ୍ରିକେଟ ବା ଲଭ୍, ଆଉ କଣ ଦରକାର? କଣ ଲଭ୍ ମାନେ ଆଉ ଗାର୍ଲ, ସେଇଟା ହବନି। ଓକେ ଓକେ, କ୍ରିକେଟ କ୍ରିକେଟ କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର? ଘରେ ବାପା, ବୋଉ, 3 ଭାଇ, ଭାଉଜ, ପୁଅ, କକା, ଝିଅ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ମେନସନ କରିବେ ପ୍ଲିଜ। ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେବ ନାରାୟଣ ପରିଡା, ଆଉ ଓକେ ମା ପ୍ରତିଭା ପରିଡା। ଓକେ, ମାଙ୍କର ଏମିତି କୋଉ ଡିସ୍, ତାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ରୋଷେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ? ଆଉ ଯଦି କୋଉଠି ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିକି ଦୂର ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡିସ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଚାଲି ଆସିଲା, ତ ସେ ଡିସ୍ କୁ ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବୋଉର ତ ସେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ବୋଉ ଯାହା କରିବ ସେଟା ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସିଏ ଭାବେ କି ମୋର ଫେଭରେଟ ଚିକେନ କଷା ବୋଲି, ସେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବାଗେଇକି ଭଲସେ ବନେଇକି ରଖିଥାଏ। ଚିକେନ କଲା ମାନେ ମୋର ଅଲଗା କଷା କଢା ହେଇକି ରହିଯାଇଥିବ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ଡାକନ୍ତି ନା ବନ୍ଧନକୁ ଆଗ ଆଗ ଡାକନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ନା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ, ସାନ ପୁଅ ବୋଲି ଯଦି ଟିକେ ଅଧିକା ଭଲ ପାଇବା ଥିବ ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ ପରି। ଓକେ, ମୁଁ ଆଶା କରିବି କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ହସୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହାବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ ଅଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଆନ୍ତୁ। ଏଠୁ ଯଦି ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ତାହେଲେ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ପେମେଣ୍ଟ ଆଡକୁ ଆସିଲେ ତ ଚିନ୍ମୟ ପରିଡା ପର ଡେ ହିସାବରେ କୋଉ ପ୍ଲେୟାର ପେମେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତି, ପର ମ୍ୟାଚ୍ ହିସାବରେ କିଏ ପେମେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡେ ରେ ପୁରାପୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିକି କେତେ ଅଧିକା ପଇସା ଆପଣ କମେଇ ପାରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ଦିନ ରାତି ଲାଗିକି? ଅଧିକା ସେଇଟା ସୁପୁନେରେ ତ ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜର ସିରିଜ ହେଇଥିଲି, ସେଇଟା ବୋଧେ 21,000 ନା 22,000 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲି। ହୁଁ 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 ହୁଁ। ମ୍ୟାନେଜର ସିରିଜ ହେଇଥିଲି ମାନେ ଓଭରଅଲି ପ୍ରାଇଜ ୱିଥ ମ୍ୟାଚ୍ ମନି ଏମିତି ସବୁ ନେଇକି 20,000-22,000 ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ବୋଧେ ହବ। ଓକେ, ସବୁଠାରୁ କେତେ କମ ପଇସାରେ ଆପଣ ଖେଳିଛନ୍ତି? ଜିରୋ ରୁ ବୋଧେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବେ ମତେ ଲାଗୁଛି। ଜିରୋ ମାନେ ଚମ୍ପିୟନ ହେଲା ପରେ, ସେତେବେଳେ ତ ପଇସା ହିଁ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଆସେ ନା, କଣ କେମିତି ଖେଳିବି। ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ପାଖରେ ଭାଇ ବଲ୍ 2ଟା ଦିଅ, ବଲ୍ ଆଣିଲେ ପୁଣି ଗାଁରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବି। ତ ସେଇଟା ହିଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ବଲ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଓକେ, ଆଗରୁ ସେ ଯୋଉ ନଡିଆ ଇଏ ହଉ, ଆମର ବାଉଙ୍ଗା ହଉ, ତାକୁ ଧରିକି କି ଗୋଟେ କିଛି କାଠକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ ସେପ ଦେଇକି ଖେଳିବା, ଏଇ ସବୁ କାମ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଛୁଆଟା ବେଳେ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ସେଇଗୁଡା ତ ଆମର ବ୍ୟାଟ ହୁଏ ଆଉ। ବାହୁଙ୍ଗା, ନଡିଆ ବାହୁଙ୍ଗା, ନହେଲେ ଆମର ଚାଖଣ୍ଡା କାଠରେ ବ୍ୟାଟ, ଏମିତି ତ ସବୁ ହୁଏ। ସେଇଥିରୁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସୁଙ୍ଗୁଡାର କାଳିଆ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଆଇଆରସି ର ଗୋପୀ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଆପଣ ଲୁଟୁ ପୁଟୁ ମଣ୍ଡଳ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ 3-4ଟା ଓଭରକୁ ଛାଡିଲା ପରେ ଯୋଉ ଅଲ ଓଡିଶାରେ ଟିମ୍ ସବୁ ଅଛି, ହିଟମାଇଣ୍ଡ ହଉ, ସୁୱାନୀ ହଉ, ସିଆରଏନ ପଟୁ ଅଲରେଡି ଆପଣ ଖେଳିଛନ୍ତି, କମାଣ୍ଡୋ, ଇମେଜ, ମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ପୁରୀ, ଆଉ କୋଉ ଟିମ ର ଓନର ଯେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇଲି ରେଟ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ ଲଗେଇଥିବେ କି ଚିନ୍ମୟ ପରିଡା ଆପଣ ଆମ ପଟରୁ ଖେଳନ୍ତୁ ବୋଲି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ହିଁ ଭୁଲ। ସୁହାନୀରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖେଳିବା କଥା, ମତେ ସୁହାନୀ ଟିମ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତାଙ୍କର ସେ ଯେତିକି ଯେମିତି ବି ଉଠିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଡିସିପ୍ଲିନ ୱେରେ ସେମାନେ ଖେଳନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ସହିତ କିଛି ଝମିଲା ନାହିଁ, ଆସିଲେ ଚୁପଚାପ ଖେଳିଲେ। ଦେବାଶିଷ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜିତୁ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରାୟ ରେଗୁଲାର କଥା ହୁଅନ୍ତି। ତ ଫାଷ୍ଟ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁହାନୀ ପଟରେ ମୁଁ ହିଁ ଖେଳିଥିଲି, ଲୁଟୁକପ ଯାଇ ଖେଳିଥିଲି ସୁହାନୀ ପଟେ। ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ କଥା ହେଇସାରିଥିଲି କି ତାଙ୍କ ପଟେ ଖେଳିବି ସିଜିନ ବୋଲି। ତ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ସେ ଆସନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ହାରିଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହୁଏ, କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଜିତିବା। ଆଉ ଟିକେ ବୋଲର ଦେଖ, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଟଅପ୍ ହେଇଯିବେ ଏପଟେ, ବୋଲର ଟିକେ ଆଣ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ସବୁ କଥା ହୁଏ। ମୁଁ ବି ଖେଳିଥାନ୍ତି ରେଗୁଲାର ଟା,
ତାପରେ ଲୁଟୁକୁ ପଳେଇଲି, ସେଟା ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ରହିଗଲା। ତାପରେ ମଣ୍ଟୁ ଆମର ଖେଳେ IRC ର, 2 ଜଣ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ ଥିଲୁ, ତ ସେଗୁଡା ପଳେଇଲି, ଲୁଟୁକୁ ପଳେଇଲି। ନହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଭାବେ ଦେନ୍ ମୁଁ ସୁହାନି ହିଁ ଭାବେ। ସେମିତି ଚାନ୍ସ ପାଇନି, ସେ ବହୁତ ଥର ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଚାନ୍ସ ପାଇନି କାହିଁକି ନା ଲୁଟୁଆରେ ସେ ରଖି ଦଉଛି ଖେଳ, କି ଏମିତି ପାଖ ଆଖ ହେଲା ଏମିତି ଯାଇପାରୁନି, ଏମିତି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ମତେ ସୁହାନି ରହିବ ଫେଭରରେ। ଓକେ, ଚିନ୍ମୟ ପରିଡ଼ା, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଆସିଲା କି ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଚେସ୍ ରେ ଆପଣ କେବେ ଫେଲ ହେଇଥିବେ, କେବେ ପାସ୍ ହେଇଥିବେ। ଫେଲ ହେଲେ ରିକଭରି କେମିତି କରାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟ ରେ ସବୁ କିଛି ଯାଉଥିବ, ଦେନ୍ ଆପଣ ସେଠି ଫେଲୁଅର ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, ମାଇଣ୍ଡ ରେ କଣ ଆସେ ସେତେବେଳେ, ଆଉ କୋଉ ଟାଇପ ର ଆପଣ ରିକଭର ହୁଅନ୍ତି? ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମ୍ୟାଚ ରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ନିଜେ ନିଜକୁ ସାବିତ କରିବା, ଏଟା କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ? ନାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ, ତ ଯୋଉମାନେ ଫେଲୁଅର ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଫେଲୁଅର ଟା, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରଖିଥିବେ କି କିଛି କରିବ, ତମେ କରିପାରିବନି। ମାନେ କାହାକୁ କଥା ଦେଇଥିବେ କି ନା ଆମେ ଅଛୁ, ଇଏ ବାଡେଇ ଦବ, ଇଏ ସେ ହେଇପାରିବନି, ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ପଳେଇଯିବ। ତ ରିକଭରି କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖେଳର ରୁଲ, ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛି, ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ଯୋଉଟା ଫେଲୁଅର ହେଇଛି ତାକୁ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ରେ ତାକୁ ଇଏ କର, କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ଭାବନି କି ମୁଁ ଏଥିଲାଗି ଫେଲୁଅର ହେଇଗଲି, କାହିଁକିନା ମାଇଣ୍ଡ ରେ ସେଇଟା ଷ୍ଟେବୁଲ ରହିଯିବ। ମାନେ ତମେ ନେକ୍ସଟ ଖେଳି ଗଲା ମାନେ ମ୍ୟାଚରେ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ମନେ ପଡିବ। ସେ ଜିନିଷ ଏତେ ଭାବନି, ଫେଲୁଅର ହେଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ତମେ ତାପର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ରେ ଦେଖିବ, ମୁଁ ଏଇଟା ଫେଲୁଅର ହେଇଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ରାତି ସାରା ମାଇଣ୍ଡ ରିକଲ କରିବ, ନା ଏଇ ବଲ୍ ଟା ଏମିତି ହେଲା, ସେଇ ବଲ୍ ଟା ସେମିତି ହେଲା, ତ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ ରେ ସେଇ ଇଫେକ୍ଟ ହିଁ ପଡିବ, କି ଏଇ ଓକେ, ବଲ୍ ପୁଣି ସେମ ବଲ୍ ପଡିଯିବ, ସେମ ଇଫେକ୍ଟ ଟା ପଡିଯିବ। ତ ସେଥିଲାଗି କୁହନ୍ତି କ୍ରିକେଟ ଟା ଫିଜିକାଲ ଗେମ୍, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଯେତେ କରିବ ସେତେ ଭଲ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ, ଖାସ କରିକି କୁକିଂ ଫର୍ମାଟ ରେ, ଏମିତି କୋଉ ପ୍ଲେୟାର ଯେ କି ଆଜିକା ଡେଟ୍ ରେ ସାଇନିଂ ଷ୍ଟାର, ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ହେଇପାରିବେ? ସେ କାପାବିଲିଟି, ସେ ଆବିଲିଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଫ୍ୟୁଚର ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟର ଷ୍ଟାର ହେଇପାରିବେ? 5 ବର୍ଷ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ଖେଳିବାକୁ ହେଲେ ମାନେ ଫିଜିକାଲ ଦରକାର। ଆଗେ ତମେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ଅଛ କି ନାହିଁ। ଯେତେ ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥାଉ, ଯଦି ତମର ଫିଜିକାଲ ନ ରହିବ, ତମେ 1-2 ବର୍ଷ ଖେଳିକି ଲୁଚିଯିବ। ତ ମତେ ଏବେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛି 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳି ପାରିବେ। ତ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଫିଜିକାଲ ଉପରେ, ଚିହ୍ନ ତ ଆରାମସେ ଖେଳିଦବ ମତେ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରିବ 5 ବର୍ଷ। ମଣ୍ଟୁ ଟିକେ ଫିଜିକାଲ ଟିକେ ଏବେ ତା ଟିକେ ଭଲ ହେଲାଣି, ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା ମଣ୍ଟୁ। ଅଛି ଡବ୍ଲୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଏଥର ଖେଳିଛି। ତାର ଟିକେ ଫିଜିକାଲ ଦରକାର। ଦୀପୁ, ଆମର ପାଲ ହେଲା, ଏପଟରେ ହେଲା ଅଜର ତ ସେମାନେ ଆରାମସେ ଆହୁରି 5 ବର୍ଷ ଖେଳି ପାରିବେ। ଲକି ହେଲା, ଆମର ସଞ୍ଜୁ ହେଲା, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ନୂଆ ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଏପଟରେ ଆଳିର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଲା, ଗୌରା, ନାକା, ଏମାନେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ, ରାଜା, ସବୁ ରାଇଜିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆଉ ଫିଜିକାଲ ଆଉ ସେମିତି ଲଗାନରେ ରହିଲେ, ଇଣ୍ଟେନସିଟିରେ ରହିଲେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଖେଳିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଆମେ ଆସିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ 11 ବନେଇବେ ଅଲ ଟାଇମ। ଏଇ ଯୋଉ 12-15 ବର୍ଷ କ୍ରିକେଟ ଜର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ଲେୟାର ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିଛିଟା ନ୍ୟୁ କମର, କିଛିଟା ପୁରୁଣା କମରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ 11 ଆପଣ ବନେଇବେ। 11ଟା ପ୍ଲେୟାର, ଯୋଉଠି ଖାସ କରିକି ତ 5ଟା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, 2-3ଟା ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ତାପରେ ବୋଲର। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଯେତିକି ପିଲାଙ୍କ ନାଁ କହିବି, ସେ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ନଥିବେ, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିନଥିବେ। ସିଙ୍ଗିର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ, ବାଲିଆ ରାଜା ହିଁ ଜାଣିଛି। ସେମାନେ 100 ମ୍ୟାଚ ଜିତନ୍ତି, ଏମିତି କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଜିତେଇ ପାରିବେନି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ ପ୍ରାୟ କହିପାରିନି, ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ଏବେ ଯୋଉମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ବରଂ କହିଦଉଛି, ହଁ ହଁ। ମାନେ ହଁ, ଯୋଉମାନେ ପୁରୁଣା ପ୍ଲେୟାର ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସିଙ୍ଗିର ବି ପ୍ରାୟ ଜାଣିନଥିବେ। ଆମ ଏପଟିକା ପିଲା ଜାଣିଦେବେ। ଏଇ 3-4 ବର୍ଷ କ୍ରିକେଟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ଲେୟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ନେବି, ତାହେଲେ ଓପନର ଯଦି ନେବି, ମୁଁ ନେବି ପଣ୍ଟିଆ ଭାଇ ଓ ଅସଲମ ମୁଁ ନେବି। ଓକେ, 3-4 ବର୍ଷ, 3-4 ବର୍ଷର କହୁଛି। ନମ୍ବର 3 ରେ ରଖିବି ଜଗନକୁ। ଓକେ, ନମ୍ବର 4? ନମ୍ବର 4 ରେ ରଖିବି
नंबर 4 रे गोटे लेफ्टी रखिबी मंटू पारसाणी। ओके देन 5 रे आसीबो चिन्नू। ओके 6 रे आसीबो इमरान। केते जण हेले 6 जण हेगले। 6 जण हेगले। 7 रे विकेट कीपर बैट्समैन कंटे भी विकेट कीपिंग करिवो किंतु विकेट कीपर बैट्समैन गोटे रखिबी अजय राउत जगन को साथ दबो। जगन भी अच्छे विकेट कीपर ना। 7 रे रखिबी अजय राउत को। ओके तापरे बोलिंग सेक्शन को पळि आसीबा। 8 रे रखिबी ऑल टाइम मते भल लागे सोना भाई के रखिबी। तापरे 9 रे रखिबी मोर बाबुनी एबे खेलुनी किंतु बाबुनी बहुत भलो बोलर। बाबुनी की खेलुनी कौन करिवो कि नाही किंतु बाबुनी की रखिବାକୁ चाहेबी जदी से खेलिवो। तापरे 10 रे रख अब दीटा ना 10 रे रखिबी 10 रे बोलर केतेटा हेले मते ଟିକେ କହିବ ଖାଲି। बॉलर तो ऑलराउंडर हिसाब रे देखले इमरान खान भी ऑलराउंडर हिसाब रे प्राय हे जायछन बते। इमरान हुंतु मंटू हुंतु विश्वरंजन तीनटा बोलिंग ऑप्शन आपण सेठी मिली गला। देन आपण एपटरे बाबुनी ता सहित हमर बाबुनी सहित फास्ट सोना भाई होला रहिला। हां नवे रहिला कुर्सी की रखिबी। ओके इंपैक्ट रे कुर्सी की रखिबी। आउ टेनिस बॉल एटा मोर रेड बॉल कहूची। विकी बॉल हेतिले ना रेड बॉल ले लकी की भी रखले चलियो कि ना रेड बॉल से भी बहुत भलो पकोची आगु तर लकी की ओके तो किछटा एक्सपीरियंस प्लेयर और किछटा नुवा प्लेयर को नेकी टीम आपन को टीम किछि एमते लागुची कंटिया असलम को ओपनिंग करिवे। नंबर 3 रे उत्कल केशवरी जे कि पूरा डिफेंडेबल अछंती। नंबर 4 रे आपन गोटे लेफ्टी ने ले देवाशीष पारसाणी पुनी आपन विश्वरंजन साहू इमरान खान देन ये टीम तो पूरा सॉलिड लागुची। बैटिंग खास करके बहुत लंबा अछि। देन जब टेल को देखिबा ऑल फॉर्मेट माने 20 ओवर भी खेली परथिबे 5 ओवर भी खेली परथिबे 10 ओवर खेली परथिबे सेमती टीम ता करिया पड़े। ओके सोना आपन पाखे बाबुनी आपन पाखे हुर्सी दास आपन पाखे आपन पाखे आ गोटे प्लेयर हमर लकी अजय राउत रहिला। अजय राउत भी देन कैप्टन के रहिबे ए टीम रो कैप्टन कैप्टन ने जेते अछंती मते लागुची समस्त बोधे मानंती जगन को। जगन कथाटा शुणंती कौन काकू जगन ही कैपेसिटी रखिछि का कोन जाई बुझे परिवो तो जगन को करेबी। ओके जीवा पूर्व चिन्मय परिडा आपण दुई लाइन कहबी बहुत थर आपण जतले बैटिंग करियो आसंती मु कहि कि चमत्कार चिन्मय परिडा की क्लास चिन्मय परिडा आपण शॉट रे से मधुरता आ से सुंदरता हमें देखिले जेते आपण को देखिले गोटे जिनस शिखिया मिले कि आग पाखे पेशेंस अच्छी आग पाखे डिसिप्लिन अच्छी। आज यदि फेल होती काली निश्चित भाव सक्सेसफुल हेबे। गोटे लाइन थिला बहुत सुंदर लाइन कि सफर में धूप तो होगी तुम चल सको तो चलो सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। चिन्मय परिडा बदलाव चाहिए और उम्मीद है कि आप आने वाला सीजन आपके लिए बेहतर हो और बहुत सारे रन आप बनाए। लेकिन जाने से पहले आपके शॉप के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा। बैक कैमरा कीजिए क्या क्या सामान आपने रखा है उसको थोड़ा सा दिख दीजिए प्लीज। सब चिन्मय स्पोर्ट्स रे हमें भी अच्छे बहुत सारा बैट टी शर्ट कैप तो जदि आपण ये लाइव वीडियो देखि जाउछन त निश्चित भाव आपन को डिस्काउंट एठी मिलि जिवो। सब प्रकार अछि सब प्रकार डिस्काउंट भी मिली परिवो। बॉल बैट सब प्रकार ट्रॉफी टी शर्ट ट्रैक पैंट सब प्रकार रखिछि शू। ओके तो निश्चित भाव में आपन जदि लाइव वीडियो देखि जाउछन स्क्रीनशॉट नै जानतो आ तुम्हे भाई को स्पोर्ट्स शॉप रे पहुंचन आपन डिस्काउंट मिलिबो। किंतु जीवा पूर्व गोटे क्वेश्चन आगे हम भूली गली जो एबे हमर दर्शक बंधु माने मने पकैले चिन्मय परिडा डीसीसी संतपुरा को कोन पई छाडले
କିଛି ଏମିତି ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ସେମିତି ମନ କିଛି ମାନିଲାନି? ସେମିତି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ ତ ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମ ହଉନି, ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଦେଇପାରିଲିନି। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଲାନି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଦେଖିବେ ମୁଁ ଏଥର ତ ବହୁତ, ଆରଥର ପୂର୍ବଥର ଥିଲି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ ସୁକୁନାଇର, ଏ ବର୍ଷ ଯାଇପାରିଲିନି। ଘଣ୍ଟପଡ଼ା ମ୍ୟାଚ୍ ଭଲ ଖେଳିଥିଲି ଯାଇପାରିଲିନି, ଏମିତି ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ସାରା ମୁଁ ଛାଡିଲି ଯାଇପାରିଲିନି। ତ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଥିଲା କି ରେଗୁଲାର ଗୋଟେ ଟିମ୍, ସବୁ ପ୍ଲେୟାର ସବୁ ଟିମ୍ କି ଦରକାର ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ରେଗୁଲାର ହିଁ ଖେଳିଲେ ତାର ଡାଉନ କୋଉ ଡାଉନ କେମିତି ସେ ଖେଳୁଛି ସବୁ ଜାଣି ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ସେ ଟାଇମ ଟା ଦେଇପାରିଲିନି, ତ ସେଥିଲାଗି, ନହେଲେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ, କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ, ସେମିତି କିଛି ବି ହେଇନି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗାମୀ ସିଜନ କୋଉ ଟିମ୍ ପାଖରୁ ଖେଳିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କୋଉଠି ଅଛି? ଲୁଟୁ ୱାରିୟର୍ସ, ସିଆର୍ଏନ୍, ଡିସିସି କି ଏନି ଅଦର ଟିମ୍? ସୁହାନୀ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କାହା ପାଞ୍ଚ ପଟରୁ ଖେଳିବେ? ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ ବୋଧେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ କହିସାରିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ପିଓର ସତ କଥା କଣ, ଚିନୁ ମତେ ହିଁ କହିଛି ଆନନ୍ଦ ଭାଇ କାହାକୁ କହିବୁନି, ମନା କରିଥିବୁ, ମୁଁ ଯୋଉଠି କହିବି ଖେଳିବି ବୋଲି ଚିନୁ କହିଛି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ କମାଣ୍ଡୋ ଯଦି ବାହାରିଲା କମାଣ୍ଡୋରେ ଖେଳିବି, କାହିଁକିନା ସୁବିଧା, ମତେ ବି ସୁବିଧା, ଏଇଠି ପାଖରେ, ନିଜେ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ବି ଆମର ଭଲ। ତ ଲାଗୁଛି କମାଣ୍ଡୋ ଯଦି ହେଲା କମାଣ୍ଡୋରେ ଖେଳିବି, ନହେଲେ ସେମିତି ନାହିଁ, ଏମିତି ଦୋକାନରେ ବସିଛି କୋଉଠି ଯାଇ ଖେଳିବି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଡାଉନ ଟାଇମ ରେ ବି ଆଉ ହାଇ ଟାଇମ ରେ ବି? ସେଇଟା ତ ମତେ ଲାଗୁଛି କ୍ରିକେଟ ର ଗୋଟେ ଯଦି ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ଥାଏ ସେଇଟା ହିଁ ଅନ୍ କରିଛି କି ଏତେ ସାରା 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପିଲାମାନେ ଫେଲ୍ୟୁଅର ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ପିଲା ସାଟିସ୍ଫାଇ ନାହାନ୍ତି, ଫିର ବି ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଖେଳ ପ୍ରତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନା ଆଜି ହିଁ କିଛି କରିବ, ପୁଣି ଫେଲ୍ୟୁଅର, ପୁଣି ଆଜି ହିଁ କିଛି କରିବ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାଟା ଏନ୍ କରିଛି, ଏମିତି ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ। ଲାଗୁଛି ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଭଲ ଖେଳ ଦେଖାଏ, ଭଲ ଖେଳେ, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଚାଲୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଚିନ୍ମୟ ପରିଡ଼ା, ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। 4 ସିଜିନ ପରେ ସିଜିନ 5 ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏପିସୋଡ ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଲି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏ ଏପିସୋଡ ଏପିକ ହେଲା, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଶୋ ଘୁଞ୍ଚିବାକୁ ପଡେ, ଲଗଭଗ ଆମେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ବଟ୍ ଆଶା କରିବି କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ନିଜ କ୍ରିକେଟ ଉପରେ ଆହୁରି ଫୋକସ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଲ ପୁରା ହଉ, ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହିଲି, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦେଖା ହବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।